आफ्टरनून टू ऑल। उच्च शिक्षण कमिश्नर श्रीની કચેરી દ્વારા ચાલી રહેલ મહત્વાકાંક્ષી ઓનલાઈન ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ વર્નાક્યુલર ઇનોવેશનનો આજે છઠ્ઠું સેશન યોજાયેલ છે, જેમાં આજ રોજ આપણી સાથે ગુજરાત કાઉન્સિલ ઓફ સાયન્સ અને ટેકનોલોજીના એડવાઇઝર શ્રી નરોત્તમ સાહુ સર જોડાયેલ છે। સર આપણને ઇનોવેશન વિશે માર્ગદર્શન આપશે તેમજ આ ટ્રેનિંગ થી થતી ઉપયોગિતા જણાવશે। વેલકમ સર। So thank you so much. Can you start? Yes, sir. Okay. Slide share करें। So on behalf of Gujarat Council on Science and Technology, Department of Science and Technology, Government of Gujarat, we congratulate the Commissionerate of Higher Education, Higher and Technical Education, Department of Education, Government of Gujarat for bringing innovation to the eradicating all the boundaries and compartments like that way. And the Commissionerate of Higher Education has bringing that concept एक वर्नाकुलर लैंग्वेज में इनोवेशन को पढ़ाई करना है। एंड ये बहुत खुशी के बात है क्योंकि ये सारा हिंदुस्तान में ये जो कॉन्सेप्ट नीति आयोग शुरू किया, गुजरात इज द फर्स्ट स्टेट इसको अमलीकरण किया। एंड इसके साथ इसमें पहले वर्नाकुलर लैंग्वेज का ट्रेनिंग यहाँ से शुरू हुआ। तो आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, कमिश्नरेट ऑफ हायर एजुकेशन and all the faculties, those who are joined in this program. And joined in this program and bringing this innovation at the grassroots level in the all the disciplines in our higher education, college and university department, including arts, commerce, science colleges, so that innovation would be the talking point and the activity point for everybody, irrespective of science, arts, engineering, these things. In fact, we are हम लोग स्कूल बच्चों के साथ हम लोग इनोवेशन करते हैं, जहाँ पे हम लोग इनको स्टेम एजुकेशन सिखाते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। सो इसी के साथ ये दिस वुड बी वंडरफुल। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू दिस प्रोग्राम, माने कमिश्नर ऑफ हायर एजुकेशन, एंड ये पर्टिकुलरली दिस प्रोग्राम ऑन बेसिक्स ऑफ वर्नाकुलर इनोवेशन ट्रेनिंग टू द स्टूडेंट्स एंड फैकल्टीज। So on that things, I also thankful to the Commissionerate for giving me a chance to interact with our students, teachers, coordinators all across this state who are ready to take future with new innovations and activities. Is my presentation visible? Hello, is my presentation is visible? Yes, sir. Okay. So innovation एक ऐसा एक नवाचारी है जहाँ पे हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ नया सोचेंगे, नया ढूंढेंगे, एंड जो प्रॉब्लम होता है इनको कैसे हम लोग लोकली इनको करना चाहेंगे। तो इसी के लिए जो हम लोगों का होता है, जैसे हमको चांद देखते हैं, आसमान में तारा दिखते हैं, तो कोई सुबह में जैसे सूर्योदय दिखते हैं, तो इसी के साथ हम लोग को कुछ प्रेरणा लेकर के हमको आगे सोचने के लिए, और हमारा डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम आता है, जो डिफिकल्टी आता है हमारा फैमिली में, हमारा गुरुजन के लिए, हमारा छोटे बच्चों के लिए, हमारा कोई साथियों लोग होते हैं, ऑफिस, इस सारा चीज का जो हम लोग देखेंगे तो इसमें काफी चीज ऐसा लगता है कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। तो ये सारा प्रॉब्लम को जब हम लोग सोचेंगे और एक पेन एंड पेपर में लिखेंगे, इसमें काफी आएगा कि पर्सनल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, खुद का जैसे हम लोग के रिस्पॉन्सिबल है, हम लोग टीचर हैं, हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग प्रोफेसर हैं, हम लोग साइंटिस्ट हैं, हम लोग पॉलिसी मेकर्स हैं। तो ये सारा कुछ चीज को पहले हमको टारगेट करेंगे, तो इसके बाद प्लानिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग, ये सारा चीज सब आ जाएगा। एंड इसको धीरे धीरे देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जैसे हमारा फादर, मदर, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ये लोग सब जैसे हमारा वर्षों से काफी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते थे, तो
इनके पास इतना कोई पढ़ाई नहीं था कि इतना इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स का इतना कोई नॉलेज नहीं था। ये लोग इनको मेजरमेंट वगैरह करते 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 ये लोग आगे हैं, बट दे हैव ए सोल्यूशन। तो इसी हिसाब से हम लोग देखते हैं, तो हमारा सबके पास एक बहुत अच्छा माइंड है, जो हम लोग को बोलते हैं ग्रेट माइंड इन यू। तो आप सबको, क्योंकि हमारा जो 21 इंच का जो हेड है, 19 से 21 इंच का वो साइज होता है, जिसे हम लोग ये करते हैं इन गुजरात में जो शादी वगैरह होता है, जो साफा वगैरह लगाता है, इनका मेजरमेंट में आएंगे तो 21 सेंटीमीटर 21 इंच का आसपास होता है। बट इसका अंदर में जो थिंकिंग पर्सन होता है, जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, इसको ये लगभग 700 ग्राम का होता है। तो ये जो 700 ग्राम का जो एक बल्क होते हैं, मास होते हैं, हमारा ब्रेन में होता है, जो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जहाँ पे सारा थिंकिंग, सारा हमारा सीक्वेंसिंग वहाँ पे होता है, थॉट प्रोसेस रहता है। तो ये ऑलमोस्ट एवरीबॉडी के पास सेम होता है, वो लेडी हो, जेंट्स हो, कोई अर्बन एरिया में रहो, कोई रूरल एरिया में रहो, कोई ज्यादा अमीर हो, ज्यादा गरीब हो, इसके अंदर में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो ये एक हमारा बेसिक पॉइंट रहेगा। जब सबका दिमाग एक है, सबका माइंड एक होता है, तो फिर सबके मन में क्यों एक नया तरीके का इनोवेशन नहीं होता है? क्यों हम लोग सोचेंगे कि हमारे पास ये जो प्रॉब्लम होता है, ये सारा प्रॉब्लम करने के लिए सरकार श्री आएंगे और कोई टाटा बिरला कंपनी आ जाएंगे और कोई ऐसा कोई, क्यों हम लोग खुद हम लोग नहीं करेंगे? तो इस सिलसिला में आज का ये जो फोरम है, सेशन चल रहा है, तो मैं इसके अंदर में एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपके साथ अभी शेयर करूंगा। इट्स वन टाइप ऑफ एक्सरसाइज, इट्स जस्ट लाइक ए ग्रेट माइंड इन यू। एक्चुअली नॉर्मली हम लोग जब बच्चों का सेशन हम लोग सोचते हैं, इनको क्रिटिकल थिंकिंग के लिए हम लोग को कॉन्सेप्ट देते हैं। इट्स ए फिजिकल एक्सरसाइज, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट एज इंटरेक्टिव एज पॉसिबल, तो दैट आप लोगों को लगेगा कि कैसे हम लोगों का पास में कितना बड़ा दिमाग है जिसके हम लोग यूज कर सकते हैं। जब हम लोग जाएंगे कि वो साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे, हमको लगेगा साइंस एवरीवेयर, सब जगह में साइंस है। देखो आज कोरोना इतना बड़ा आ गया, 2 साल हो गया, बट हम लोग जीत गए। हमारा बड़ा टूल है कि हम लोग मास्क पहनते हैं, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, हाइजीन मेंटेन करते हैं। तो एंड हमको जानने के लिए एक जिज्ञासा रहता है, जिसके लिए हम लोग चाहते हैं कि क्या क्या आज हो रहा है, क्या हम लोगों को प्रिकॉशन लेना है। तो इस तरीके से देखेंगे तो ये जो साइंस है, ये हमारे पास कोई बाउंड्री नहीं रखा है, एंड इनके में कोई धर्म वगैरह नहीं है, इसमें कोई लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, जिसके लिए आज हम लोग वर्नाकुलर लैंग्वेज में भी हम लोग डिस्कशन करते हैं। एंड सबसे बड़ा क्या बात है, ये कि मिशन तरीके से हमको इनको लेना ही है, जिसमें हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो ऐसा देखेंगे तो हम लोग हमारा घर के पास में जो ड्रिंकिंग वाटर से शुरू करेंगे, कि हमारा फूड सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे, और हमारा एनर्जी कितने है, कितना कंजप्शन होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और हमारा कम्युनिकेबल डिजीज वगैरह जो होता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये सारा चीज हमको ही निभाना पड़ता है। ओके, इसके साथ कभी नेचुरल डिजास्टर होता है, और कभी वो जब वो हमारा अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबको साथ करके सबको विकास लेने के लिए हम लोग प्लान करेंगे। तो ये जो वाटर, फूड, एनर्जी, डिजीज, नेचुरल डिजास्टर, ये सारा चीज के ऊपर में हमको जरूर चर्चा करना होगा। एंड इसके करने के लिए हमको थोड़ा मोटा हमको साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम पड़ना चाहिए। दैट डजंट मीन दैट आपको पूरा फॉर्मूला चेक करना पड़ेगा, कभी थ्योरम को आपको गेट इट हार्ड बाय करना है। तो इसके लिए हमारा माइंड को सबसे ओपन रखना चाहेंगे, एंड हमको एक बड़ा सोच रखना है। तो इसी के लिए मैं जो प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट 5 मिनट के लिए, तो इसका टॉपिक हम लोग रखा है थिंक बिग एंड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जो हम लोग कभी सोचा नहीं था, जो कभी प्लान नहीं किया था, बट ऑल ऑफ ए सडन हम लोग इसके ऊपर में ये नतीजा में पहुंच जाएंगे। सो दैट इज कॉल्ड आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। तो ये एक नया टर्म है, इसके ऊपर में हम लोगों का वो सारा काम बहुत आसान में एंड बहुत इजीली हो सकता है। कोई किसी को मालूम नहीं पड़ता है, सबको लगता है कि इट बिकम्स ए सरप्राइज और समथिंग लाइक दैट। ये अभी जो स्क्रीन देख रहे हैं आपके सामने में, ये हमारा एक वेबसाइट जैसा है। हम लोग जैसा कॉपी पेस्ट ये सब जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो में सॉफ्टवेयर में करते हैं, इट इज जस्ट लाइक दैट वे। तो हमारा एक्टिविटीज को हम लोग इस तरीके से बनाएंगे, जहाँ पे भी हम लोग पढ़ाई करेंगे क्लासरूम में और आपके घर में और जो भी करेंगे, तो इसमें जैसे है कि यहाँ पे फील है, वहाँ पे इसके बाद आएंगे व्यू, देन डिस्कवर, एक्सप्लोर, एंजॉय, इंटरैक्ट।
इसमें आपको जहाँ पे भी आपको अच्छा लगेगा आप क्लियर करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। फिर आगे बढ़ने के बाद सपोज आप कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो इनको आप देखो, टच करो, ये ठंडा है कि गर्म है, इनके कोई शक आता है, कोई मैग्नेटिक रिपल्स होता है, ये देखिए। फिर आपको स्लाइड, इसी सारा चीज आपको जब समझ में आ जाएगा, यू हैव ए फील ऑफ एंटायर वो सिस्टम, तो आपको फिर हंसी लाएगा, आपके स्माइल आ जाएगा आपके ऊपर में, एंड बाय दैट प्रोसेस यू कैन लर्न समथिंग। सो दैट इज कॉल्ड ए मेथड ऑफ साइंस। अभी मेरा जो स्लाइड में यहाँ पे दिखा रहा है, इसमें एक पिक्चर दिख रहा है ब्लैक एंड व्हाइट का, ये एक पिक्चर होता है। ये नॉर्मली हम लोग जब फिजिकल क्लास करते हैं तो इसमें ज्यादातर वो दिखाता है। ये एक देखते हैं, ये पिक्चर को जब हम लोग पूछते हैं बच्चों को कि ये पिक्चर क्या है, तो बच्चे अलग अलग तरीके के, सपोज क्लास में 50 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, तो 100 आंसर आएंगे। कोई बताएंगे ये कोई आर्टिस्टिक ड्राइंग है, कोई दूसरा चीज होता है, कोई जो ये होता है सीड का कोई टुकड़ा होता है। बट कभी कोई बहुत कम बच्चे बात करते हैं कि इट इज ए पार्ट ऑफ एन एप्पल, सफरजंग जो होता है। ओके, तो एप्पल को जब हम लोग काटते हैं तो वो ये इसको कर देते हैं, ये इसका बात करते हैं। बट मैंने इसके मैक्सिमम आता है कि ये लोग हाँ बोलते हैं कि हाँ, ये एप्पल को जब आप क्रस्ट में ऐसा ट्रांसवर्स में वो लॉन्गिट्यूडिनल में आपको इनको कट करेंगे तो इसमें 2 पीस ऐसे आएंगे। बट जब इसको पूछने के बाद एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग इनको पूछते हैं कि ये किसका पिक्चर है, तो इसमें 150 बच्चे से 49 बच्चे जवाब नहीं दे पाते हैं। कोई बताते हैं कि ये कोई दूसरा ग्रह का फल होता है, कोई दूसरा चीज होता है, कोई दूसरा, बट कोई भी बच्चे नहीं बोल पाएंगे कि ये हमारा ये होता है, ये सफरजंग का होता है, एक सेव एप्पल का एक ये होता है, जो जिसको हम लोगों को ट्रांसवर्स करके टीएस सेक्शन करके इसको बीच में काटते हैं। तो फिर हम लोग बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं, आप क्यों ऐसा एप्पल को काटना नहीं होता है। फिर वो इनका लोगों का क्वेश्चन आंसर मैंने आंसर आएगा कि हम लोग इसको कभी प्रैक्टिस नहीं किया था। कोई बोले कि हमारा मम्मी मना नहीं किया था, तो बोला कि कोई हमारा टीचर भी नहीं पढ़ाया था। तो सपोज यहाँ पे जो लेसन होता है, जब एप्पल आपको दिया गया है एंड आपको चाकू भी दिया गया है, आपको एप्पल को काट करके आपको खाना है और किसी को देना ही है, सर्व करना है, तो कौन आपको रोका है कि एप्पल को सिर्फ इस तरीके से काटना है, उस तरीके से नहीं काटना है। Okay, so that is the point that we are deriving some sort of creativity. आप किसी तरीके से भी एप्पल को कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल, लैटिट्यूडिनल, ट्रांसवर्सल, डायगोनिकली, किसी तरीके से भी आप काट करके इसका देख सकते हैं। एप्पल तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल तरीके से में दिया गया। इसी तरीके से हमारा डे टू डे लाइफ में n नंबर एक्टिविटीज होता है जो हमारा बड़ो, जैसे हमको बता गया है, कोई हमारा चल गया है, तो हम लोग इसी लाइन में जाते हैं। कभी हम लोगों का कभी करते हैं, जो छोटा बच्चे करते हैं, कभी कभी हमारा पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, थप्पड़ देते हैं, तुमको ऐसा करने के लिए कौन बोला। ओके, हु आर यू टू डिसाइड ये ऐसा करने के लिए। तो ऐसे तरीके से कभी होता है। बट हम लोग थोड़ा सा डीपली देखेंगे तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट व्हेन somebody has divided us to do some sort of innovation, some sort of नवाचारी सोचने के लिए, विचार करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, प्रयोग करने के लिए, यहाँ पे कहीं पे कोई ऐसा हमारे पास लिमिटेशन आ गया। बट एज ए टीचर, एज ए मेंटर, एज ए एजुकेटर, एज ए फॉरवर्ड लुकिंग स्टूडेंट, हम लोगों को सारा चीज को ऐसा परीक्षण करना ही है, सबको टेस्ट करना ही है, एंड सबको ऐसा आगे देख करके इसमें क्या है, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोरेशन। ये जो जिज्ञासा होता है, ये जो कुतूहल होता है, इसी में हमको बढ़ापा देना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि एप्पल सब हमेशा मम्मी ऐसा काटते हैं तो हम लोग ऐसा काटेंगे, और हमको इसी तरीके से जाना होता है तो इसी तरीके से जाएंगे, तो फिर हम लोग कभी करेंगे। इनोवेशन का डेफिनेशन तो वही होता है, जब आप वही काम को कोई दूसरा तरीके से, कोई इसमें आपका कम एनर्जी होगा, कम टाइम खर्च होगा, कोई एक एलिमेंट आपका इसमें कम होता है, देन दैट इज कॉल्ड इनोवेशन। अदरवाइज इसमें तो सेम होता है, रूटीन जॉब होता है। सो वी हैव टू थिंक फॉर आउट ऑफ द बॉक्स। हम लोगों का एक बॉक्स के अंदर में जाएंगे, अलग तरीके से सोचेंगे तो फिर हमको कुछ आएगा। ये एक पिक्चर आपको स्क्रीन में देखने के लिए मिलेगा, इसमें आप ध्यान में देखेंगे तो इसमें 2 ही चीज का है। यहाँ पे के बाइसाइकिल, पुराना बाइसाइकिल का सीट होता है, एंड यहाँ पे के हैंडल होता है। तो ये दोनों चीज हैं, एक कोई अनयूज्ड जो होता है, जो वेस्ट जो बच्चे लोग काम करते हैं। सो इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ, सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ, इनका साइकिल का हैंडल है एंड इनका ये है
बट आप जब इनको देखेंगे इट बिकम्स ए वेरी क्रिएटिव आर्टिस्टिक वर्क हो गया। इट लुक लाइक दैट आप कोई पुराना जमींदार जो होते हैं, लैंडलॉर्ड होते हैं, इनके घर में जाएंगे ना, इनका घर में सामने में ऐसा हिरन का, वो सब वन्य जंतु का मरा हुआ ऐसा जो स्केलेटन वहां पे लगा होता है, हेड होता है। एंड इसमें इनका जो लेबल होता है, इनका जो सोसाइटल इनका जो रिकॉग्निशन होता है, इनको मालूम होता है वो कितना बलवान होता है, कितना फोर्सफुल होता है। तो इसमें इनका स्टेटस, सोशल स्टेटस गिना जाता है। बट somebody has thought about that thing that एक साइकिल का ये सीट ऐसा होता है, दोनों को चीज लगा देंगे तो हम लोग, हमारे पास ये वो हिरन का जैसा है कि स्कल्पचर बन जाएगा। दिस इज अनदर एक्सरसाइज हम लोग बच्चों के साथ करते हैं कभी कभी। ऐसा कोई टीचर, ऐसा कोई प्लांट देखा है, ऐसा पेड़ देखा है जिसका ऊपर में वो जमीन से ऐसा 4 सपोर्ट सिस्टम होकर के जाएंगे। क्योंकि हम लोग जब बच्चों को पढ़ाते हैं एलिमेंटरी स्कूल में और सेकेंडरी स्कूल में, हम लोग पढ़ते हैं जब सीड जर्मिनेशन हो गया तो इसका 2 पार्ट होता है, एक नीचे चला जाता है एंड एक ऊपर जाता है। जो नीचे चला जाता है वो रूट होता है, जो ऊपर चला जाता है वो शूट होता है। बट ये एक चीज होता है जहाँ पे ऐसा चारों बड़ा बड़ा स्टेम जैसा होता है, विच इज नॉट इम्पॉसिबल। बट इसको हम लोगों को जब देखेंगे, डीपली देखेंगे, तो कोई भी चालाकी, कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट आंसर देता है कि यहाँ पे हमारा एक जमीन का लेवल था, वो बड़ा प्लांट को देख करके somebody has देखा कि इनका इतना बड़ा है तो इनका नीचे तो बहुत स्ट्रांग होगा, तो इतना तक 2 फीट तक जमीन को खुदाई कर दिया। तो जब खुदाई होगा तो अंदर में वो इनका जो रूट होता है, जो प्रिंसिपल रूट होता है, वो दिखने के लिए मिला। तो इसके लिए दिस इज इन माने न्यू वे ऑफ प्रेजेंटिंग द सेम थिंग। तो ये सारा चीज हम लोग जब डिस्कस किया, लाइक ये जो बच्चों को होता है, तो ये कि मैंगो है, लिखा है मैंगो, ये कि पेंसिल है, HB पेंसिल है, ये एग है, एंड ये इंक बटल है जो अभी हम लोग यूज नहीं करते हैं, एंड ये कि ब्यूटीफुल वुमन है। तो ये सारा चीज जो लिखा है, तो ड्राइंग किया है, इधर छोटा बच्चे है और बड़ा बच्चे यूनिवर्सिटी में होता है, कॉलेज में होता है, स्कूल में होता है। बट यहाँ पे मैंगो, पेंसिल, एग, बटल, वुमन, ये सब लिखा होता है। तो कोई इसके ऊपर में कोई सेकेंड आर्ग्यू नहीं करेंगे, ये मैंगो नहीं है, ये कुछ बनाना है, और एप्पल है, और ये एग नहीं है, कोई दूसरा चीज होता है, ये पेंसिल नहीं होता है, कोई स्टिक होता है, इसको कैसे ये नहीं करेंगे। सपोज ये पेंसिल, यही पिक्चर को मैं इस तरीके से प्रेजेंट करूंगा कि ये आपको लगेगा कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या होता है, ये क्या है, सर्कल है, व्हाट इज दिस। तो वी कांट, कोई बच्चे इतने जल्दी से नहीं बता पाएंगे कि ये जो है, इसको फिर मैं दोबारा दिखाता हूँ, ये चीजें हैं, एंड इसको ऐसा तरीके से किया कि ये मैंगो होगा, ये इंक बटल का होगा, ये एग होगा, ये पेंसिल होगा, और ये वुमेन होगा। सो ये जो कंसेप्ट है, ये कोई सोचा नहीं होगा। मैंगो को हम लोग सिर्फ साइड में देख करके इनका ड्राइंग बनाया था, बट आज हम लोग जो ये चित्र बनाया है, इसको पूरा हम लोग ऊपर से देख करके देखा कि ये कैसा है। ये मैंगो है, इनका ये नोड है, ये इंक बटल का कैप है, इनका बेस है, ये बॉडी है, इनका बेस है, ये एग है, जो इनका पूरा पेरिफेरी को देखेंगे तो ये पूरा प्योर सर्कल हो जाएगा, एंड पेंसिल का देखेंगे तो ये होता है। तो ये सारा चीज होता है, एक नया सोच होता है इनका। ये इस तरीके का जो सोच होता है इनका, बताता है कि लैटरल थिंकिंग, ओके, अलग तरीके का सोच होता है इनको, जो कॉमन लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। ओके, तो ये आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग हमारा सबके लिए बहुत ही जरूरी है। एंड ये आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के लिए हमको कोई इंजीनियर बनना नहीं जरूरी है, कोई साइंटिस्ट नहीं बनना, साइंस पढ़ना इतना जरूरी नहीं है, कोई मैथमेटिक्स टॉपिक लेना कोई जरूरी इतना नहीं है। बट इसमें हमारा क्यूरियोसिटी होना चाहिए, हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए, एंड हमारा एक एक्सप्लोरेशन का एक कुतूहल, एक जिज्ञासा होना चाहिए, तो कि हम लोग इसी तरीके का अलग अलग सोच ले सकते हैं जो कि बड़ा सॉल्यूशन देगा। एंड ये हम लोग साबित कर सकते हैं, then everybody can be a good scientist, good innovator, good entrepreneurs, ये हो सकता है। ये एक पजल है जहाँ पे एक इस तरीके से है कि पजल है, जिक्सा पजल जैसा होता है। ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, वहाँ पे एक ऐसा बाउंड्री लगा दिया है क्रॉस सेक्शन में, एंड यहाँ पे एक एंट्री है, एंड वहाँ पे एक एग्जिट है। क्वेश्चन है, आप कैसा इसमें जाएंगे, ऐसा जाते रेड लाइन में जैसा दिया गया तो आपको ऐसा एग्जिट करेगा। एक जगह में एंट्री करेंगे, एक जगह में एग्जिट होंगे।
बट क्वेश्चन यहाँ पे होगा तो कैसे आप इतने काम न करके कैसा जितना माने जल्दी यहाँ से रह करके यहाँ से आ जाएंगे, इतने घूमता फिरता नहीं करके डायरेक्टली कैसे जा सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन को हम लोग पूरा क्लास में डिस्कस करते हैं। इसमें काफी भी वैसा ही होता है, कोई 4-5 बच्चे इनको सही आंसर दे पाता है, अदर लोग बोलते हैं इतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे जाएंगे तो फिर आपको एक ही रास्ता जाना पड़ेगा, जो हमारा पहला वाला जो एग्जाम्पल में बताया था, दिस इज द सेम थिंग। सो जब हम लोग इनको नेक्स्ट स्लाइड दिखाते हैं तो हम लोग बोलते हैं आप यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि मैं आपको ऐसा कि चित्र बनाया था, इट्स ए 2 डायमेंशन पिक्चर हम लोग आपको दिखाया था। इसमें बताया नहीं था कि ये जो बाउंड्री जो होता है, जो ऑब्स्टेकल जो रखा है, ये सचमुच ऑब्स्टेकल है और इट जस्ट लाइक ए लाइन होता है तो आप सीधा इसको क्रॉस करके जा सकते हैं। और छोटा बाउंड्री होता है 2 फीट का 1 फीट का होता है, आप भी जंप करके इसको सीधा भी जा सकते हैं। बट ये जो क्वेश्चन हम लोग जब इसको पहले बताया, इसको देख करके कोई इसका अंदर में नहीं जा गया, ताकि वो पूछा नहीं कि इसका ये लाइन है कि वॉल है कि बाउंड्री है, सो दैट हम लोग इसको इजीली क्रॉस करेंगे। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर आउट ऑफ द बॉक्स। तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो बच्चे स्टूडेंट जो इसमें पार्टिसिपेट कर देंगे, जो कॉलेज में ये प्रोग्राम चल रहे हैं, जो इसमें हमको और भी ऐड करना ही है, तो सारा चीज हम लोगों को इसी तरीके का इसी लेवल में डिस्कशन करेंगे, जहाँ पे कोई वहां पे सिर्फ हमारा दिमाग काम करेगा, कोई लैंग्वेज, कोई डिसिप्लिन, कोई साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। ये एक पिक्चर आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ पे के जो वाटर का पाइप है, ह्यूम पाइप है, यहाँ पे के जा रहा है एक वाइल्ड लाइफ, यहाँ पे इनका टेल, यहाँ पे हेड दिखता है। तो ये जो क्वेश्चन को हम लोग पूछेंगे ये क्या है, तो काफी बच्चे बताएंगे ये तो बिल्ली जैसा दिखता है, कैट। तो फिर कोई बच्चा पूछेगा, जब सपोज कैट होगा तो ये इतना बड़ा ह्यूम पाइप है, 3 फीट 5 फीट 7 फीट का होगा, तो कैट तो इतना लंबा नहीं हो सकता है। फिर ये लोगों का बात डिस्कशन करके वो बताएंगे नहीं ये कैट का ये जो पाइप है, इसका अंदर में 1 2 3 4 ऐसा बिल्ली जा रहे थे, तो जिसके कारण से ये इतना लंबा जो पिक्चर लिया गया, तो इसके कारण में वो इतना लंबा हो गया। तो हमको ये एक नया क्रिएटिविटी मिलता है। इसमें एक पोस्टर है जो लिखा है कि और यूज प्लास्टिक। तो और यूज प्लास्टिक मतलब ये कि पिक्चर है, होर्डिंग लगा हुआ है, इसका 2 तरीके का इंटरप्रिटेशन होता है। एक होता है इसमें हम लोगों को आपको ऐसा चेहरा देखना चाहते हैं हमारा धरती का, हमारे एनवायरमेंट का, हमारा सराउंडिंग का, आसपास का, और वी हैव टू यूज प्लास्टिक सो दैट हम लोगों का जितने यूज करने के लिए हम हाउस होल्ड यूज के लिए हम लोग वुड को यूज करते हैं, लकड़ी यूज करते हैं, जिसके लिए हम लोग जंगल को साफ करते हैं, तो इसके कारण में जंगल हम लोग रह जाएगा, बट वी कैन यूज द वुड। थोड़ा सा मैथमेटिक्स हम लोग जस्ट को एंटरटेनमेंट करने के लिए आपको मैं डिस्कस करता हूँ, इसमें इतना प्रोसीड्योर नहीं है। ये स्क्रीन आपको दिखते हैं। सो दिस इज ए मैथमेटिक्स। जब हम लोगों का क्लास 7 8 से 8 9 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, फ्रैक्शन एंड रेशनल एंड अलजेब्रा की एंड मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाते हैं। इट इज जस्ट लाइक 1/n sin x इज व्हाट, क्वेश्चन इज लाइक दैट। सो इसको जब क्वेश्चन होता है, जो सारा जो फॉर्मूला पढ़ते पढ़ के आते हैं, वो लोग इनको करने के लिए 1 पेज 2 पेज इनका एक्सरसाइज कर लेंगे, डेरिवेशन कर लेंगे। बट एक बच्चा क्या किया, वो सिर्फ बच के कि वहां पे n है एंड साइन का n है, तो n सिमिलर रेशनल्स नंबर, सो इसको कट करके दिस इज ही कैन राइट दैट इज 6। ओके, द आंसर इज डेफिनेटली रॉन्ग, नो डाउट अबाउट इट। बट वो क्या बच्चा ये किया, तो वहां पे जो n इनका अंदर में हम लोगों का जो डिनोमिनेटर n है एंड साइन का n के अंदर में क्या डिफरेंस है, वो इसका मन में नहीं आया। ये एक और एक एक्सपेंशन माने ये है इंटरेस्टिंग है, जो आपको बताएंगे कि द टीचर हैज आस्क्ड दैट एक्सपैंड। ओके, एक्सपैंड मींस इट्स ए फ्रैक्शन है a + b टू द पावर n। ओके, तो हम लोग जैसे पढ़ते हैं कि क्लास 7 में, क्लास 8 में अलजेब्रा का जब शुरू होता है, फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + twice a × b। ओके, पर a + b + c का होल स्क्वायर क्यूब ऐसा पढ़ते हैं। हियर वो बच्चे क्या किया, स्टूडेंट क्या किया, वो लिखा एक्सपांड मीन्स, वो बोला कि इसको खुलना है, इनको लंबा करना है, प्रसार करना है। तो इनको पहला में इतना एक्सपांड किया, दूसरा में इतना एक्सपांड किया, तीसरा में एक्सपांड करते 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 ही रीडिंग ETC एटसेट्रा।
तो यहाँ पे टीचर जो क्लियर कि इट्स ए वेरी रॉन्ग, ओके। बट हियर तो वो तो सोचा कि एक्सपैंड तो मतलब तो कुछ बताया नहीं है। हियर इज अनदर एग्जांपल फॉर मेंसुरेशन। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल का पिक्चर दिया है। इनका बेस है ये 4 cm, ये 3 cm एंड दिस इज डायगोनल। इनका है x। x मीन्स व्हाट इज द थिंग्स, फाइंड x। ओके, द टीचर हैज आस्किंग द क्वेश्चन फाइंड x। x कहाँ पे है, x क्या है और x कहाँ है। तो हम लोगों का नॉर्मल होता है कि हमारा दिस इज ए पिथागोरस थ्योरम होता है, ए स्क्वायर दिस बेस प्लस स्क्वायर प्लस दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस इज एंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस थिंग इज द डायगोनल होता है। बट हियर दैट स्टूडेंट वो क्या किया कि वो तो क्वेश्चन इज फाइंड x मतलब s को ढूंढो, तो he has to mark a arrow that here x is here or here it is, okay, and the teacher has given a mark of 0 to that person, okay. It's a good thing, but what the problem or what are the things is here that we have not defined clearly that find the value of x or what is the use this theorem or that things, but this is a lateral thing like that way. This is little bit higher side. Once our students in science stream they are studying the calculus, so ये calculus का जो study होता है वहाँ पे limit and infinity वो सब चलता है। एक बार इनको पूरा concept समझा करके इनको जब teacher पूछा कि देखो बच्चे students, this is I am giving a ये equation, this is limit x tend to 8, 1 upon x by x minus 8 is equal to how much, is equal to infinity। वो समझा करके जब देखा कि लिमिट x टेंड टू 5 1 बाय 1 अपॉन x माइनस 5 इज किच व्हाट, वो देखा कि 8 एंड इसको ये इंफिनिटी इज आल्सो लुकिंग लाइक 8। द स्टूडेंट क्लेवर चाइल्ड स्टूडेंट नो क्या दिस इज 5 एंड दिस इज 5 एंड ही हैज टू इन्वर्ट इट लाइक दिस 5। सो these are definitely the not the answer, but this is definitely an attempt to think that questions in a different way। Now come to some of the problem। आप लोग अभी बड़े हुए हैं, आप लोग कभी घर में खुद खाना बना करके आ जाते हैं, कभी कभी खुद का ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। सपोज आप इमेजिन करिए ठंडी के मौसम होता है, आपको क्लास जाना है, आपके बस टाइम हो गया है एंड आपको ब्रेड बटर खाना है। आप फ्रिज में ब्रेड ले लिया है, बटर को देखा तो बटर बहुत हार्ड है, आप कैसे खाएंगे। इट इज नॉट इजी दैट आपको बटर को लगा करके इतना जल्दी खा जाएंगे, मैंने ब्रेकफास्ट ले जाएंगे। तो यहाँ पे एक आंसर लिया कि हम लोग जैसे हम लोग टपाल में फेविस्टिक लगा करके इतने अच्छा से हम लोगों को टपाल बंद करके लिफाफा बंद करके डाल देते हैं, तो इसी तरीके से क्यों हम लोग को बटर को एक ऐसा फेविस्टिक जैसा बटर स्टिक जैसे नहीं सकते, सो दैट हम लोगों को इनका बॉडी को पकड़ करके इनको यूनिफॉर्मली डाल सकते हैं। So this can be also possible, and if it is possible then you can put this butter stick in your fridge। ये भी कोई हैंडी हो जाता है, कहीं पे वो पिघलेगा कि नहीं होगा, वो एंड आपका आसान हो जाता है। इसी तरीके का आइडिया को आप सपोज अमूल को देंगे तो अमूल आपको कितना आपको रॉयल्टी देंगे ऐसे तरीके से आइडिया देने के लिए, एंड आपका एक नया हो जाएगा। ये एक है, ये कि मुंबई का जैसे वो लोकल ट्रेन का सिचुएशन होता है, वहाँ पे आप कभी आप गया होंगे, एक्सपीरियंस होगा। तो सपोज आप दादर में चढ़ लिया लोकल ट्रेन में एंड आपको बॉम्बे बीटी में और कोई दूसरा स्टेशन में होता है, तो वहाँ पे इतने रश होता है, आप प्लेटफॉर्म पर में खड़ा हुआ है तो ट्रेन आएगा एंड आपका लोगों इतना जोर से आपको धक्का देंगे, आप अंदर में चला जाएंगे, एंड फिर कोई दूसरा स्टेशन होगा, सामने लोग इतने जोर से आएंगे आप भी निकल आ सकते हैं, ओके, आप केयरफुली नहीं रहेंगे तो इसी में ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग एक इनोवेशन किया, 2-4 बार धक्का खाने के बाद ये लोग क्या किया ना, इनका जो कैप है, टोपी है, इसके साथ एक मैग्नेटिक जो वैक्यूम वाला पंप ये लगा दिया, वाशर लगा दिया, तो लगा करके ये ट्रेन का जो बॉडी है इसके साथ लगा दिया, तो वैक्यूम में चिपक गया। तो जैसे वो एंड वहाँ पे सपोज इनका 1 घंटा का सफर है, तो 1 घंटा तक वो खड़ा हो गया, कोई धक्का देंगे तो इनका कोई हिला नहीं पाएगा, क्योंकि इनका यहाँ पे एक लक लगा हुआ है वैक्यूम वाला। तो ये एक इनोवेशन सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ये अभी का सिचुएशन है, जैसे वो सर्दी गर्मी वो ट्रांजिशन होता है हमारा, काफी सारा ट्रांजिशन में काफी अलग अलग बीमारी होता है, इनको हम लोग बोलते हैं क्योंकि इनका वो एलर्जी होता है। कोई सर्दी में आपको ऐसा ट्रेंड होता है तो धूप होता है, रात में ज्यादा ठंड होता है और कभी बारिश होता है, तो हमको अलग तरीके का
एलर्जी हो जाता है। तो आपको नाक में कभी रनिंग नोज होता है, कभी ऐसा लगता है, कितने बार आपको आपका हैंकी को लेकर के ऐसा ऐसा करके इनको गीला करेंगे, इनको अनहाइजीन कंडीशन करेंगे। तो इसके लिए एक यहाँ पे एक प्रॉब्लम को एक छोटा सा लाइट वेट वेट का पेपर में रोलर लगा करके, जब आपको छींक आया, कभी स्नीज आया, तो आप इनको एक टीयर अप कर लिया टिश्यू पेपर, आपको उस नाक को साफ कर लिया एंड इनको डस्टबिन में डाल दिया। तो दिस इज अनदर सोल्यूशन। ये अब देखिए, ये एक हमारा डे टू डे एक्सपीरियंस में हमको चाइनीज फूड, भला था चाइनीज अभी चीज हमको अच्छा नहीं लगता है, बट चाइनीज फूड जरूरी आपका इनका टेस्ट को रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो बट उसको जब बहुत गर्म होता है खा नहीं पाएंगे, बहुत ठंडी होता है तो आपका वो टेस्ट नहीं चला जाएगा। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर में रखने के लिए जब हम लोग ट्राई करते हैं, कभी हम लोगों को वेट करना पड़ता है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम के रखा है, एक छोटा मिनिएचर फैन जैसे हमारा कंप्यूटर में, लैपटॉप में और मोबाइल में रखता हुआ है, लगा हुआ है। तो ऐसा एक फैन लगा हुआ है जिसके इनका ये है कंट्रोलर है, उस स्टिक के ऊपर में आप इनको कंट्रोल करके आपका राइट टेम्परेचर आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं ताकि यू कैन एंजॉय योर फ्लेवर। दिस इज वन ऑफ द वंडर दिस थिंग्स। आपको कोई पूछेंगे, आपका मम्मी पापा और भैया बहन कोई पूछेंगे, भाई मेरा आंखों में कुछ एलर्जी हुआ है, कुछ ये होता है, थोड़ा सा ड्रॉप डाल दो। तो यहाँ पे एक अकेला खुद के आंखों में ऐसा कभी नहीं डाल सकते। कभी डालेंगे तो कभी वो आपका चिक में आ जाएगा, कभी उधर आ जाएगा, कभी उधर आ जाएगा। बट ये प्रोग्राम को देख करके कभी वो सोचा नहीं कि हम लोगों का जैसे यूज एंड थ्रो का इंजेक्शन सीरीज आता है, इस तरीके का हमारे एक गगल्स भी लगा सकते हैं, जहाँ पे एक छोटा सा मिनिएचर फनल लगेगा, ताकि आपका वो इसका ऊपर में लगा करके आपका जब फनल के अंदर में आपका आई ड्रॉप डालेंगे तो जरूर वो ड्रॉप जा करके आपके आंखों का सेंटर में पहुंचेगा। तो इसी के लिए आपका दवाई का कोई खराब नहीं होगा एंड आपका आंखों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो दीज आर द क्रिएटिव टाइप ऑफ वे दैट हम लोगों को इस तरीके का प्रॉब्लम को समझेंगे तो हम लोगों के पास इस तरीके का सोल्यूशन लगेगा। इसी में आप देखा है वो जितने डिस्कस पॉइंट में आपके साथ शेयर किया, इसमें कोई ऐसा इंजीनियरिंग रूल्स, कोई फार्मूला, कोई ड्राइंग, कोई डिजाइन ऐसा है ही नहीं है। बट ये सारा प्रॉब्लम हम लोग हर दिन हर मोमेंट में हम लोग एक्सपीरियंस करते रहते हैं। तो इसी तरीके से इफ यू आर ओपन आवर माइंड, इफ यू आर ओपन आवर थॉट प्रोसेस, we can see the science, we can see the technology, we can see the engineering which is all around to us। हमारा आसमान में है एंड हमारा जमीन में है, हमारा ऑल सारा बच्चों के पास है, बड़े लोगों के पास है। तो it is a discipline which is largely defined by its primary method, that is scientific method। So with this thought process and methodology, हम लोग we are coming to your campus, to your college, and we are with you. We'll be having lots of interactive programs and activities, and to establish an innovation club in your college very soon. In fact, we will be with the support of Department of Education and Commissioner of Higher Education. We'll be coming to your campus very soon within this month also, and having these types of activities in face-to-face manner, so that आप लोगों के बैठा करके आधा घंटा 45 मिनट और 1 घंटा और इवन एक दिन और इवन दिन रात बैठ करके हम लोग वहां से कुछ ना कुछ इस तरीका सा एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, जहाँ पे आपका अंदर में जो साइंटिस्ट साइंस जानने के लिए, इनोवेशन करने के लिए जो है, जो हम लोग पहले से बताया, जो ग्रेट माइंड विथ यू, ये माइंड को हम लोग निकल करके आपको अच्छा तरीका से एक इनोवेटर, एक स्टार्टअप, एक यंग इंटरप्रेन्योर तरीका से हम लोग आपको पहचान देंगे, रिकॉग्निशन देंगे एंड आपको सरकार के तरफ से, अलग अलग डिपार्टमेंट तरफ से जो ये होता है, इंसेंटिव होता है, इसमें आप लोग शामिल होकर के आपके फैमिली के, आपके कॉलेज के, आप हमारा स्टेट का, हमारा नेशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसा करेंगे तो हमारा बड़ा प्रधान साहब का जो सपना है, जो बड़ा क्लैरियन कॉल है सबको जुड़ने के लिए, जो आत्मनिर्भर भारत बनने वाला है, तो इसमें हम लोग कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको सबको जानकर के खुशी होंगे, आप लोगों का भविष्य के लिए एंड हमारा स्टार्टअप एंड यंग इनोवेटर के लिए कल हमारा जो यूनियन बजट पास हुआ, इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा इस सेक्शन को दिया गया है। लगभग 6000 करोड़ का जो ये हुआ है बजट अलॉटमेंट हुआ है,
वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दिया गया ओनली स्टार्टअप एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। तो वी विश दैट आप लोगों के पास ऐसा इनोवेशन क्लब रहेगा एंड आपको ऐसा वर्नाकुलर लैंग्वेज में हम लोग इनोवेशन को चर्चा करेंगे। सो डेफिनेटली वी कैन कम टू सम एक्सटेंट वेयर you are in a position to contribute for your state, for your nation, for the entire planet Earth, our sustainable way. So with this, I once again thanks for all of you on this webinar, this virtual meeting. But I would like to meet you personally very soon. Me and my team, our trainers, everybody will be coming to your campus very soon, having these types of exercise. ओके माइंड बगलिंग टाइप ऑफ थिंग्स आपको ऐसा लगेगा कि इट्स ए माइंड मैराथन जैसा लगेगा। आपको सोचने के लिए इतना ये आएगा तो आप लगेगा कि मेरा दिमाग में कुछ हो रहा है वाइब्रेशन। तो बट इसके वाइब्रेशन के बाद जब आ जाएगा देन दैट गिव्स यू ए फ्रेश लुक, एक आपको अंदर में एक फ्रेशनेस आएगा। हमको लगेगा कि मैं इतना साल से किया था क्या, व्हाई आई वाज नॉट डूइंग दैट थिंग्स इन वेरी अर्ली टाइम। So let us meet soon. I once again thanks all of you. Thanks to all our colleagues at Commissioner for Higher Education. My special thanks to Nagarajan sir for his very innovative thinking in clubbing together. And this is not a very simple idea. So we are very much thankful to Nagarajan sir and entire team for bringing this concept of innovation and concept of vernacular language to achieve the innovation among our students and to make them self dependency or to make them a part of our Atmanirbhar Bharat. Thank you so much. Thank you, sir. On behalf of the Commissionerate of Higher Education, I am thanking for suggestion. Thank you, sir. Thank you. સેશન 6 ચાલુ કરી દઈએ। આજે આપણે જોવાનું છે સેન્સિંગ સેક્શન સંવેદના મોડ્યુલ। તો અત્યાર સુધી આપણે ગતિ, દેખાવ, અવાજ, ઘટનાઓ અને નિયંત્રણ આટલા સેક્શન જોયા અને ગઈકાલે આપણે એનું રિવિઝન પણ કરી દીધું। પછી આજે આપણે જોઈશું આ સંવેદના સેક્શન। તો કાલે કહ્યું તેમ આ સેક્શન બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। આનાથી આપણે એડવાન્સમાં થોડા એડવાન્સ પ્રોજેક્ટ, ગેમ, એનિમેશન એવું બનાવી શકીશું। તો આપણે જોઈએ કે સંવેદના સેક્શન થી શું થઈ શકે છે। તો પહેલા તો આ પહેલો બ્લોક છે કે સ્પર્શ માઉસ પોઇન્ટર। એટલે આ બ્લોક ચેક કરશે કે આપણી જે સ્પ્રાઇટ છે એ માઉસ પોઇન્ટરને ટચ કરે છે કે નહીં। પછી અહીં આગળ નીચે જોશો તો અહીં આવશે કે જો મતલબ ધાર પર છે, ધાર મતલબ બોર્ડરને સ્પર્શ કરે છે કે નહીં, એ સંવેદના સેક્શન ચેક કરશે। તો આપણે એને જોઈએ કેવી રીતે સમજી શકીએ। તો એના માટે હું અહીંયા એક સ્પ્રાઇટ લઈ લઉં છું અને એક બેકડ્રોપ લઈ લઈએ। આપણે અત્યાર સુધી એવું કરતા હતા કે જે ગ્રીન ફ્લેગ ક્લિક કરીએ તો પછી આપણે એને ચલાવતા હતા કન્ટિન્યુઅસલી। તો એના માટે નિયંત્રણમાં જઈને કાયમ માટે લૂપ લેતા હતા। 10 સ્ટેપ આપણે આગળ ખસેડતા હતા અને કાયમ માટે લૂપમાં મૂકતા હતા। પછી દેખાવમાં જઈને આગામી પોશાકમાં જતા હતા। તો શું કરશે કે ચાલતી જશે, બરાબર। આપણી સ્પ્રાઇટ ચાલતી આગળ જશે। પછી અહીંથી ચાલુ કરવા આ વાળો બ્લોક લેતા હતા અને અહીં આગળ ડીલે મૂકી દીધા। આ તો ડીલે મૂકતા હતા। આટલું તો કોમન થઈ ગયું કે અહીંથી સામે જશે ચાલતા, બરાબર। પછી આપણે એવું જોયું હતું કે આ વાળો બ્લોક જો ધાર પર હોય તો બાઉન્સ થાય અને અહીં આગળ ઉપર આપણે પરિભ્રમણ શૈલી સેટ કરતા હતા કે ડાબીથી જમણી। તો ચાલતું ત્યાં જશે તો ત્યાં જઈને બાઉન્સ થશે, मतलब पाछું આવશે। તો આનાથી તો ડાયરેક્ટ બાઉન્સ થતું હતું, પણ આપણે અહીંયા એક એવો બ્લોક મૂકી દઈએ સંવેદનામાં કે આપણે લોજિક એવું લગાવવાનું છે કે ધાર પર
જો ટચ કરશે, ધારને અડશે તો તેની ત્યાં સ્ટોપ થઈ જવી જોઈએ અથવા તો ગાયબ થઈ જવી જોઈએ. તો એના માટે આપણે શું કરી શકીએ? તો આ એક બ્લોક છે આપણી જોડે. આ બ્લોકના મદદથી આપણે જાણી શકીએ કે જો આપણી સ્પ્રાઇટ છે એ મતલબ કે ધારને સ્પર્શ કરે, માઉસ પોઇન્ટરને સ્પર્શ કરે છે કે નહીં, કે ધારને સ્પર્શ કરે છે કે નહીં, અહીંથી તમે ચેન્જ કરી શકશો. તો અહીંયા હું એવું કરીશ કે ચાલતા ચાલતા અહીં ધાર સુધી જશે, ધારને જો ટચ કરશે તો એ હાઈડ થઈ જશે. તો એના માટે હું કન્ડિશન મૂકીશ કે હું તમને અહીંયા કન્ડિશન જ કહી કે જો ધારને અડશે તો ગાયબ થઈ જશે. તો જો ને તો વાળું મેં તમને કહેવા મતલબ સમજાવવા માટે કહ્યું, એ જ વસ્તુ અહીંયા આપણે બ્લોકમાં ઉપયોગ કરીશું. તો એના માટે નિયંત્રણમાં જવાનું અને જો અને તો વાળો બ્લોક લેવાનો. તો જો અને તો વાળો બ્લોક અહીંયા કાયમ માટે લૂપમાં મૂકી દીધો. તો અહીં આગળ કન્ડિશન મૂકવાની છે. તો અહીં આગળ આપણે આ બ્લોક મૂકી દઈશું. તો આ બ્લોક શું થયું કે જો ધારને સ્પર્શ કરશે તો આપણે શું કરવાનું છે? તો એને ગાયબ કરાવવાની છે. તો અહીંયા છુપાવ આ વાળો બ્લોક હશે, બરોબર, અને સ્ટાર્ટિંગમાં બતાવ વાળો બ્લોક મૂકવો પડશે, કેમ કે લાસ્ટમાં કદાચ જો હાઈડ થઈ જશે તો સ્ટાર્ટિંગમાં બતાવવું પડશે એટલા માટે. તો અહીં જો ફરીથી સ્ટાર્ટ કરું, ગ્રીન ફ્લેગ, ઓકે, અહીંયા દિશા નિર્દેશ 90 કરી દઈએ. અહીંયા પણ સ્ટાર્ટિંગમાં દિશા નિર્દેશ 90 કરવો પડશે. તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ તો ચાલતા ચાલતા જશે, જીવ તો ધાર પર ટચ કર્યું એવું સ્પર્શ કર્યું, ગાયબ થઈ ગઈ. હવે કામ કેવી રીતે કરશે? તો જ્યારે ગ્રીન ફ્લેગ ક્લિક કર્યું તો આ બધી કન્ડિશન તો એક જ વાર એક્ઝિક્યુટ થશે કે આ એક્સ ની વેલ્યુ -182, વાય ની વેલ્યુ -77 પર આવશે, દિશા નિર્દેશ 90 મતલબ આપ જમણી સાઈડ નું મોં હશે એનું, અને બતાવો મતલબ અત્યારે છેલ્લે ગાયબ થઈ ગઈ છે તો સ્ટાર્ટિંગમાં આવું બતાવવાનું છે. પછી જશે કાયમ માટે લૂપમાં. તો આ કાયમ માટે લૂપમાં આપણે જે બી બ્લોક મૂક્યા હોય એ વારા પડતી એક પછી એક કન્ટિન્યુઅસ ચાલ્યા જ કરશે. તો આપણે પહેલો બ્લોક છે 10 પગથિયા ખસેડો, 10 સ્ટેપ આગળ જશે, પછી એનો કોસ્ટ્યુમ ચેન્જ કરશે. એ પોશાકોમાં જોશો તો વારા પડતી એને કોસ્ટ્યુમ ચેન્જ કરશે પોશાકો. પછી 0.2 સેકન્ડ સુધી રાહ જોશે, મતલબ આમ ફટાફટ ચાલે નહીં અને ધીમે ધીમે ચાલતું હોય, રિયલ થોડું લાગે એવું બતાવવા માટે આપણે ડીલે મૂકી છે 0.2 સેકન્ડની. અને એના પછી આપણે આ કન્ડિશન મૂકી છે. તો દર વખત ચેક કરશે, 10 સ્ટેપ ચાલ્યું પછી જોશે કે જો ધારને સ્પર્શ કરે છે, જો નહીં કરતું તો પછી એને ઇગ્નોર કરશે અને ફરી પાછું અહીંયા પહેલી લાઈનમાં આવી જશે. ફરીથી 10 પગથિયા ખસી અને આ અહીં કન્ડિશન ચેક કરશે કે ધારને સ્પર્શ કરે છે, નહીં કરતું તો પછી આવી જશે. પણ પછી એવું થયું કે જો ધારને સ્પર્શ કરે છે તો જ પછી એની અંદર જોશે. તો અંદર શું લખ્યું છે? છુપાવો, બરોબર. તો આવી રીતે આ કામ કરશે. પછી ધારની જગ્યાએ આપણે કરી દે માઉસ પોઇન્ટર કરી દઈએ, અને માઉસ પોઇન્ટર અને અહીંયા આગળ આપણે એને બાઉન્સ કરાય કે આમ ડાબેથી જમણી ચાલતી રહે છે. અને અહીંયા પરિભ્રમણ શૈલી નક્કી કરી દઉં કે ડાબેથી જમણી. હવે જોઈએ શું થાય છે. હવે જો ત્યાં છે આપણી સ્પ્રાઇટ છે એ ચાલતા ચાલતા છેક ત્યાં આગળ પહોંચી જશે તો પણ એ હાઈડ નહીં થાય, ત્યાંથી એ પાછી આવશે. કેમ કે અહીંયા આગળ મેં કન્ડિશન મૂકી છે કે જો માઉસ પોઇન્ટર ને અડશે ને તો જે હાઈડ થશે. હવે જો માઉસ પોઇન્ટર નહીં લાગ્યું અને જેવું માઉસ પોઇન્ટર ને ટચ કરશે ને એવું જ ગાયબ થઈ જશે, બરોબર. એટલે આવી રીતે આપણે આ કરી શકાય. પછી આપણે બીજો એક બ્લોક જોઈએ તો રંગને સ્પર્શ કરે છે કે આપણે એના માટે જોઈએ. આ ફાઇલને સેવ કરી દઉં છું. આ બ્લોકને બધાને ડિલીટ કરી દઉં, સ્પ્રાઇટ ડિલીટ. આપણે નવું જ લઈ લઈએ. તો આપણે હવે એક સ્પ્રાઇટ લઈ લઈએ. આ ભાલુવાળી સ્પ્રાઇટ લઈ લઉં અને બેકગ્રાઉન્ડમાં ઓકે. જો આપણે ભાલું તો જોયું, હવે કાલે ગેમ વાળું જોઈ લે કે ગેમમાં જ આપણે કલર સેટ કરી દઈશું, બરોબર. તો ગેમમાં કેવું કરે તો એક સરે ગ્રુપમાં ગેમનો વિડીયો મૂક્યો હતો કે એમને ગેમ બનાવીને તો એમને એક ડાઉટ આવતો હતો
એ અત્યારે એ પણ અહીંયા જોડે જોડે ક્લિયર કરાવી દઈશ. તો અહીંયા એક બેકગ્રાઉન્ડ લઈ લીધું, પછી આપણે એક સ્પ્રાઇટ લઈ લઈએ. હવે હું સ્પ્રાઇટ લઈશ આ બીટલની. હવે આ બીટલની આપણે સ્પ્રાઇટ અત્યારે લેતા હતા અત્યાર સુધી, તો ઉપર જતા તો ઉપરનું ફેસ જમણી સાઈડ ડાબી નીચે અને ડાબી સાઈડ કમ્પ્લીટ ગોળ ફરતી હતી તો કમ્પ્લીટ લાગતી હતી. હવે એ સરે એવું કર્યું હતું કે એમણે સ્પ્રાઇટ લીધી હતી એક આ પતંગિયાની, બરાબર, આ બટરફ્લાયની સ્પ્રાઇટ લીધી હતી. તો એમણે કોડ કમ્પ્લીટ બનાવ્યો હતો કે ઉપરનો એરો જશે તો ઉપર જશે, આમ જમણી સાઈડ, નીચે ને ડાબી સાઈડ. પણ જ્યારે ડાબી સાઈડ આવતું હતું ત્યારે શું થતું હતું, પતંગિયું આખું આમ ગોળ ફરી જતું હતું. કેમ કે આપણે કન્ડિશન એવી મૂકી હતી કે 10 પગથિયા ખસશે, પણ ક્યાં ખસશે તો -90 ડિગ્રી દિશામાં ખસશે. હવે તમે આ સ્પ્રાઇટને ધ્યાનથી જોશો તો આપણને ખબર પડશે આ બે સ્પ્રાઇટમાં શું તફાવત છે. તો જે બીટલની સ્પ્રાઇટ છે એ ઉપરથી આપણને દેખાય છે, ઉપરથી દેખાય છે મતલબ એને ગમે તે આપણે ગોળ ફેરવીશું તો એ આપણને કમ્પ્લીટ જ લાગશે. અને પતંગિયું છે એ આમ જમણી સાઈડથી આપણને દેખાય છે, બરોબર. એટલે સર તમને એવો પ્રોબ્લેમ આવે કે પતંગિયું ઊંધું થઈ જતું હશે. તો તમે એવી સ્પ્રાઇટ યુઝ કરશો કે જેનો ટોપ વ્યૂ આપેલો હોય કે ઉપરથી દેખાય. જેમ કે બીજું એક એક્ઝામ્પલ આપું કે આ કે બીજું પતંગિયું છે, તો આ પતંગિયાને આપણે ઉપરથી જોઈએ છે, બરોબર. તો અને તમે ગમે તે દિશામાં ફેરવશો તો કંઈક વિચિત્ર નહીં લાગે, કમ્પ્લીટ જ લાગશે, બરોબર. તો આનો આ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ વ્યૂ છે, જમણી સાઈડથી દેખાય છે એટલે એવું થશે. પછી બીજું એક જોઈ લે તો આ બિલાડી છે અને એવી રીતે રાખશો તોય કઈ વાંધો નહીં આવે. આ ક્રેબને પણ, પછી ધારો કે ડોગ છે, ડોગને આપણે ઊંધું ફેરવી દઈશું તો એ પ્રોબ્લેમ આવી જશે, બરોબર. તો પછી આપણે આગળ જોઈએ. તો આ બીટલ વાળી ગેમ હતી. આ બીજું બધું ડિલીટ મારી દઉં. બેકગ્રાઉન્ડ અત્યારે એકદમ પ્લેન લઈ લઉં છું અને એની સાઈઝ આપણે નાની કરી દે થોડી 75 અને 0 ડિગ્રી એટલે ઉપર, બરોબર. અહીંયા આગળ બીટલનું. હવે અહીંયા આગળ સંવેદનાના બ્લોક છે ને, તો એમાં વારાફરતી લાઇનસર એવું કમ્પ્લીટ એવું નહીં બતાવું. હું બધા જ આ બ્લોક તમને બધા જ ચલાવી દઈશ, પણ આપણે ધારો કે અત્યારે ગેમ લીધી છે તો ગેમને રિલેટેડ જેટલા બ્લોક આવશે એ તમને બધા સમજાવી દઈશ, બરાબર. તો તમને લાઈનમાં આવી જાય. તો આપણે એમાં પહેલા એવું પ્રોગ્રામ કરીએ કે જ્યારે ગ્રીન ફ્લેગ ક્લિક કરીશું, ઘટનામાં ગ્રીન ફ્લેગ ક્લિક કરીશું તો આપણી ગેમ સ્ટાર્ટ થવી જોઈએ. આપણો વમદો છે અહીંયા આગળ આવી જવો જોઈએ. હજુ થોડી સાઈઝ નાની કરું કેમ કે ગેમ આપણે એવી બનાવીએ છીએ. 50 ની કરી દો. તો પહેલા અહીંયા આગળ આવી જવું જોઈએ આ પોઝિશન પર. એનું જે ફેસ છે, દિશા છે એ 0 ડિગ્રીમાં આવી જોઈએ. તો અહીંયા ગાડી દિશા નિર્દેશ આપણે કરી દઈશું 0. પછી આપણે અત્યાર સુધી એને મૂવમેન્ટ કરાવવા કેવું કરતા હતા કે જ્યારે સ્પેસ કી દબાવવામાં આવે ત્યારે શું થાય, તો એનો દિશા નિર્દેશ 0 અને સ્પેસ કી કે અપ એરો કી દબાવવામાં ઉપરથી, તો આપણે એને ઉપર લઈ જાય તો આ 0 અને 10 સ્ટેપ ખસેડતા હતા તો આ ઉપર જતું હતું, બરાબર. પછી નીચે માટે પણ નીચે જતું હતું. જો એક કરીને બતાવો ડુપ્લિકેટ તરત. આ તમારે ફટાફટ કરવું હોય ને તો શું કરવાનું, એક ટ્રીક છે એટલે કોપી પેસ્ટની જ, અને પર રાઈટ ક્લિક કરવાનું, ડુપ્લિકેટ કરવાનું, ઉપરની જગ્યાએ કર્યું નીચે દિશા નિર્દેશ કરી દીધો 0 ની જગ્યાએ 180. તો આ ફટાફટ થઈ ગયું. આ જો ઉપર લઈ જજો ભાઈ, જેવું તરત હું નીચે એરો કી દબાવીશ ને તો સહેજ આમ અડધી સેકન્ડ જેટલું સ્ટોપ થઈ જાય છે. પછી કાલે બીજો એક પ્રોબ્લેમ કહ્યો હતો કે ઉપર નીચે આવે છે ને ડાબી સાઈડ જમણી સાઈડ જાય છે, પણ જ્યારે અપ એરો કી અને જમણી સાઈડનો એરો બંને એક સાથે દબાવીશ તો આમ ત્રાંસું નહીં જાય. આપણે કાં તો ઉપર જશે કાં તો એ જમણી સાઈડ જશે. તો એ પ્રોબ્લેમનો પણ એ સોલ્યુશન લાવી દઈએ. તો હવે એવું એડવાન્સ બનાવવા માટે આ બ્લોકનો યુઝ નહીં કરવાનો અને આપણે મારી દઈએ ડિલીટ મારી દઈએ. તો હવે આપણે લઈશું કાયમ માટે લૂપ લઈશું, બરાબર. એમાં અહીંયા સંવેદનામાં જઈને આ એક બ્લોક થશે. શું લખ્યું છે, એ કી દબાવવામાં આવ્યું છે. અહીંયા સ્પેસ કી હોય કે અપ એરો કી હોય તો અહીંયા ક્વેશ્ચન માર્ક કરે છે કે ઉપર વાળું તીર દબાવવામાં આવ્યું છે. તો આમાં આપણે પેલું લોજિક લગાવીશું કે જોતો વાળું, બરાબર. તો અહીંયા આગળ જોતો વાળું લઈ લઈએ કે જો ઉપર તીર દબાવવામાં આવ્યું છે
તો આપણે શું કરવાનું, સિમ્પલ એને ઉપર લઈ જવાનું છે. તો એના માટે દિશા નિર્દેશ 0 અને 10 સ્ટેપ ખસેડો, બરોબર. અને સેમ અને ડુપ્લિકેટ કરીશ, આ જુઓ છે ત્યાંથી જ આ ડુપ્લિકેટ કરીશ અને એની નીચે મૂકી દઈશ. એની જગ્યાએ અહીંયા અપ એરો કીની જગ્યાએ કરી દઈશું નીચે, અહીંયા આગળ કરી દઈશ 180. સેમ બધામાં હજુ બીજા 2 ડુપ્લિકેટ કરવા પડશે, લેફ્ટ અને રાઈટ માટે પણ રહ્યું. અહીંયા ગાડી રાઈટ જમણું અને અહીંયા ગાડી લેફ્ટ ડાબું. હવે જો ફૂલ સ્ક્રીન કરું, હવે આ કમ્પ્લીટ ઉપર નીચે જાય છે કે અહીંયા ગાડી અહીંયા આગળ એક આ ડાઉન ડાબો એરો કરવાનું ભૂલી ગયો હતો. હવે ગ્રીન ફ્લેગ ક્લિક કર્યું તો અહીંયા આગળથી પાછું સ્ટાર્ટ થઈ ગયું. આ અપ, આ ડાઉન, આ રાઈટ, આ લેફ્ટ જશે કમ્પ્લીટ. આવજો જેવું આમ ઉપર લઈ જશું તરત જેવું ડાઉન એરો દબાવશું ને તરત જ એકદમ સ્મૂથ ચાલે છે. તમે આ ટ્રાય કરજો તો તમને પણ ખબર પડશે. અને જો ત્રાસુ પણ જાય છે, એકદમ સ્મૂથ મૂવ કરે છે અને એક બાજુ ફટાફટ ચાલે છે. આ તમે સંવેદનાથી આ ટ્રાય કરશો તો તમને સમજાઈ જશે. તો શું કર્યું મેં કે કાયમ માટે લૂપમાં કન્ડિશન મૂકી કે જો, અને એમાં અહીંયા સંવેદનાથી આવાનો બ્લોક લીધો. આ બ્લોક શું કરશે કે ચેક કરશે કે જો અપ એરો કી દબાવવામાં આવેલી છે, બરાબર. તે કન્ડિશનમાં મૂકી દીધું કે જો અપ એરો કી દબાવવામાં આવેલી છે, જો હા તો શું કરવાનું, દિશા નિર્દેશ 0 અને 10 સ્ટેપ ઉપર ખસેડશે, બરાબર. આ રીતે આપણે આ ગેમ બનાવવાનો ટ્રાય કરવાનું. તો થોડું એડવાન્સ મતલબ ગેમ રમવાની મજા આવશે. પછી આપણે બીજું એક જોઈએ, એમાં શું જોઈશું કે એક આ બ્લોક છે કે રંગ સ્પર્શ, મતલબ કે આપણી જે સ્પ્રાઇટ છે એ કોઈ સ્પેસિફિક કલરને ટચ કરે છે કે નહીં કરતું, બરાબર. તો એને જોઈએ તો શું કરીશું, તો એના માટે આપણે અહીંયા બેકગ્રાઉન્ડ છે બેકડ્રોપ, એમાં આપણે કંઈક કલર કરી દઈએ કે ગેમ બનાવીએ. કે પહેલા સ્ટાર્ટિંગમાં કહ્યું હતું કે આમ પઝલ વાળી ગેમ, કે આપણો જે આ બીટલ છે એને આમ પઝલ થી દોરીને આપણે એને સફરજન સુધી લઈ જવાનો. તો હવે હું શું કરીશ, આ સ્પ્રાઇટ પર હતું, અહીંયા સ્ટેજ પર ક્લિક કરીશ કેમ કે મારા સ્ટેજમાં ડ્રો કરવું છે, લાઇન્સ ડ્રો કરવી છે. તો અહીંયા ગાડી સ્ટેજ પર ક્લિક કરીશ, પછી બેકડ્રોપમાં જવાનું. આ બીજા બધા છે બેકડ્રોપ એ ડિલીટ મારી દઈશ, એની જરૂર નથી. તો હવે અહીંયા ગાડી જે આપણે ડ્રો કરવું છે એ કરી શકાય. અહીંયા ગાડી કલર સિલેક્ટ કરી દઈશું, બ્લેક કલર. અહીંયા પણ બ્લેક કલર. અહીંયા આગળ લાઈન લઈ લઈશ, લાઈન અહીંયા આપણે ડ્રો કરવાની છે. તમે તમારી રીતે આવી પઝલ બનાવી શકશો. બરોબર, આ રીતે. તો આપણે એને શું કરવાનું કે ગેમ સ્ટાર્ટ કરીએ તો આપણે વંદાને આમ કારી લાઈન અડે ને એ રીતે અહીંયા અંદરથી પાસ કરવાનું રહેશે. તો મારાથી તો આ ટચ થઈ જાય છે, પણ હું કન્ડિશન મૂકીશ કે જો ટચ થઈ જાય ને તો ગેમ ઓવર થઈ જાય. અત્યારે સ્પીડ મને બહુ વધારે લાગે છે, તો સ્પીડ ધીમી કરવા શું કરીશું, બીટર પર ટચ કરીને અહીંયા 10 ની જગ્યાએ કરી દઈશ 5 સ્ટેપ ખસશે, બરોબર. 5 સ્ટેપ ખસે તો થોડું ધીમે ધીમે ચાલશે, તો આ કંટ્રોલમાં રહેશે. પછી એક હું સફરજન લઈ લઈશ, અથવા તો તમે બીજું કંઈ પણ લોજિક લગાવી શકો છો. સફરજન ને અહીંયા આગળ મૂકી દઈએ, આની સાઈઝ કરી દઈએ થોડી નાની. આપણે જે બીટલ છે એને અહીંયા સફરજન સુધી પહોંચાડવાનું છે. તો અત્યારે તો આમ કરી દઈએ, આમ ડાયરેક્ટ અહીંયા પહોંચી જાય. આપણે ગેમ એવી બનાવવાની છે કે જો એ બ્લેક લાઈનને ટચ કરશે તો ગેમ ઓવર થઈ જવી જોઈએ.
બરોબર. તો એના માટે કોડ કેવો હશે? તો અહીંયા ગાડી ફરીથી તમે કાયમ માટે લૂપમાં જ મૂકી દેવાનું કે જો તો વાળું લેવાનું. આપણે તમે ગેમ ડિઝાઇન કરો તો તમારે પ્રેક્ટિસ માટે એવું લખી દેવાનું. આમાં મારે એવી કન્ડિશન એડ કરવી છે કે જો બીટલ છે બ્લેક લાઇનને ટચ કરશે, મતલબ બ્લેક કલરને લાઇનને ટચ કરશે તો ગેમ ઓવર થઈ જવી જોઈએ. અહીંયા આગળ સિમ્પલ આપણે લાઇન છે એ બ્લેક કલરની છે, તો અહીંયા આગળ આપણી જોડે એક બ્લોક છે કે જે ચેક કરે છે કે જે આપણી સ્પ્રાઇટ છે એ કલર કોઈ સ્પેસિફિક કલરને ટચ કરે છે તો એનો આપણે ઉપયોગ કરી શકાય. તો એના માટે આ બ્લોક લઈ લઈશ કે જો તો વાળું, બરાબર, અને આ વાળો બ્લોક લઈ લઈશ કે રંગ સ્પર્શ રંગ. હવે આ શું કરશે કે જો આપણી સ્પ્રાઇટ છે બીટલ, તો અહીંયા કલર આપણે જે સેમ કરેલો એ બ્લેક કલર લઈ લેવાનો કે જો આપણી સ્પ્રાઇટ છે એ બ્લેક કલરને ટચ કરે છે. ઓકે, 2 મિનિટ વેઇટ કરજો. ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશનર શ્રીની કચેરી દ્વારા ચાલી રહેલ મહત્વાકાંક્ષી ઓનલાઈન ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ વર્નાક્યુલર ઇનોવેશનનું આજે 6ઠું સેશન ચાલુ છે, જેમાં આપણી સાથે આર્ટ્સ અને સાયન્સ કોલેજ બાવડામાં કાર્યરત આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર ડોક્ટર સબિતા કુમારી આપણી સાથે જોડાયેલ છે. તેઓ આપણને ઇનોવેશન ટ્રેનિંગની ઉપયોગિતા વિશે જણાવશે. વેલકમ સબિતા કુમારી મેમ. ઓકે, તો આપણે લાસ્ટમાં ગેમ બનાવતા હતા, તો ફરીથી તમારી જોડે સ્ક્રીન શેર કરું છું. તો એક ટેકનિકલ ઇસ્યુ આવી ગયો હતો. અહીંયા ફરીથી જો ફટાફટ ગેમ બનાવી દઉં છું. એક બેકડ્રોપ લઈ લીધું, એક બીટલની સ્પ્રાઇટ લઈ લીધી, બીટલની સ્પ્રાઇટની સાઇઝ નાની કરી દીધી. પછી અહીંયા આગળ એવું લોજિક લગાવ્યું કે જ્યારે ગ્રીન ફ્લેગ ક્લિક કરીશ ત્યારે મારી બીટલની સ્પ્રાઇટ છે એની દિશા નિર્દેશ થઈ જવો જોઈએ 0 અને એની પોઝિશન આવી જવી જોઈએ અહીંયા ગાડી. ઓકે, તો એના માટે દિશા નિર્દેશ કરી દઈશું અહીંયા આગળ 0 એની પોઝિશન, પછી લાસ્ટ, પછી અહીંયા આગળ આપણે એને અહીંયા ડ્રો કરેલું. તો બેકડ્રોપમાં જઈને અહીં સ્ટેજમાં જઈને એ બેકડ્રોપ્સમાં જવાનું, અહીંયા આગળ તમે કલર સિલેક્ટ કરી દેવાનું. હવે કલર સિલેક્શનમાં એક વસ્તુ ધ્યાન રાખવાનું છે કે આગળ જો તમે કલર સિલેક્ટ કરશો તો અહીંયા આગળ નંબર્સ ચેન્જ થશે. તો અહીંયા બધા કમ્પ્લીટ પરફેક્ટ નંબર જ રાખવાના કે અહીંયા 0 0 0 છે, મતલબ અહીંયા આગળ પણ 0 0 0 કરી દઈશ. આ તમને આગળ રીઝન બતાવું તમને. અહીંયા આગળ એક બરાબર અહીંયા દોરી દીધું. પછી આપણે એક સફરજનની સ્પ્રાઇટ મૂકી દઈશું. તો સફરજનની સ્પ્રાઇટ અહીંયા વચ્ચે મૂકી દઈએ, બરોબર. અને આપણે બીટલ માટે પ્રોગ્રામ કરતા હતા. હમણાં છેલ્લે તમને બતાવ્યું કે કેવી રીતે પ્રોગ્રામ કરવાનો. તો કાયમ માટે લૂપ લેવાનું, એમાં જો અને તો વાળી કન્ડિશન લેવાની. જો અને તોમાં આપણે મૂકવાનો આ વાળો બ્લોક કે જો આ કી દબાવવામાં આવી છે, જો ઉપર કી દબાવવામાં આવ્યું છે તો શું કરવાનું કે દિશા નિર્દેશ 0 આપણે પહેલા કરતા હતા એવું જ સેમ દિશા નિર્દેશ 0 10 સ્ટેપ ખસેડશે, બરોબર. અહીંયાથી આ ડુપ્લિકેટ કરીશ અહીંયા આગળ. પછી નીચેના તીર માટે દિશા નિર્દેશ કરી દઈશ 180. ફરીથી અહીંયા આગળ ડુપ્લિકેટ કરી અહીંયા આગળ સેમ ડાબો એરો અને અહીંયા આગળ જમણો એરો. છેલ્લે આપણે આ તો આટલે સુધી જોયું હતું. ડાબા એરા માટે દિશા નિર્દેશ ચેન્જ કરીશ અને જમણા એરા માટે પણ દિશા નિર્દેશ સેમ કરી દઈશ. તો આપણે જોઈ શકીએ કે આ આપણી સ્પ્રાઇટ મૂવ થાય છે, બરોબર. હવે પેલું બ્લોક આપણે કોડ કરીશું કે ફરીથી જો ને તોમાં કે જો આપણી સ્પ્રાઇટ છે એ અહીંયા સ્પેસિફિક કોઈ કલરને ટચ કરી રહી છે તો આપણે શું કરવાનું કે એને હાઈડ કરી દેવાની. દેખાવમાં આપણે કરી દઈશું હાઈ.
હાઈડ કરી દઈશું ને પછી એવું કરીશું કે એક બેકડ્રોપ લઈ લઈએ અને એમાં એવું લખાઈને આવશે કે ગેમ ઓવર, કે જો બ્લેક લાઇનને ટચ કરી દીધું તો ગેમ ઓવર એવું લખાઈને આવવું જોઈએ. તો એના માટે આપણે આખું બેકડ્રોપ જ ચેન્જ કરી દઈશું. તો એના માટે શું કરીશું, તો અહીંયા આગળ એક બેકડ્રોપ સિલેક્ટ કરી દઈએ, અહીંયા આગળ આ રેસ વાળું લઈ લઈએ અને હું એડિટ કરીશ કે અહીંયા સ્ટેજમાં જઈને અને એડિટ કરીશ. અહીંયા ટેક્સ્ટમાં હું અહીંયા લખી દઈશ કે ગેમ ઓવર. બરાબર, ગેમ ઓવરની સાઈઝ થોડી મોટી કરી દઈએ, ઘણું મોટું થઈ ગયું આ બરાબર, આ સાઈઝ બરાબર છે. તો ફરીથી એ પ્રોગ્રામમાં એવું કરીશું કે જ્યારે ગેમ સ્ટાર્ટ થાય તો આપણે તો બેકગ્રાઉન્ડ પહેલા અહીંયા આપણી જોડે બે બેકડ્રોપ આવી ગયા, કે એકનું નામ છે બ્લુ સ્કાય 2 અને બીજા બેકડ્રોપનું નામ છે રેસ. રેસ વાળું એટલે ગેમ ઓવર વાળું અને સ્ટાર્ટિંગની ગેમ વાળું. તો જ્યારે બી આપણે ગ્રીન ફ્લેગ ક્લિક કરીએ તો સ્ટાર્ટ થશે, તો આપણે સ્ટાર્ટિંગ વાળું બેકગ્રાઉન્ડ બતાવવાનું છે. તેના માટે દેખાવમાં જઈને બેકડ્રોપ સ્વિચ કરો, આ વાળો બ્લોકનો યુઝ કરવાનો. અહીં આગળ આપણે કરી દઈશું બ્લુ સ્કાય. તો જ્યારે બી નવી ગેમ સ્ટાર્ટ થશે તો આ વાળું બેકગ્રાઉન્ડ આવી જશે. પછી આગળ કન્ડિશન મૂકી કે જો કલરનો સ્પર્શ કરે છે, અહીં આગળ આપણે કલર સિલેક્ટ કરવાનું છે. હમણાં છેલ્લે આપણે જુઓ તો કલર તો મેં બનાવેલો 0 0 0 3 0 કરીને બનાવેલું, પણ કદાચ જો તમે કરતા હોય આવી ગેમ બનાવતો હશો તો એરર આવશે જ. એરર આવવાનું કારણ કહી દો, મોટાભાગે બધાને એરર કેમ આવે છે કે અહીંયા કલરના કોડિંગ સરખા નહીં હોતા. હવે આગળ મેં 0 લીધું તો એ પણ બ્લેક બતાવે છે ને 0 0 3 કર્યું તો એ પણ બ્લેક બતાવે છે, પણ એકદમ માઇનર ડિફરન્ટ હશે જે આપણને નહીં ખબર પડે પણ કોમ્પ્યુટરના સોફ્ટવેરને ખબર પડી જશે. તો તમારે અહીંયા કલર જોઈને લેવાનું છે, અથવા તો એવી રીતે ખબર ના પડે તો અહીંયા આગળ નીચે એક ઓપ્શન આપેલો છે આ પીક કલરનો, તો અહીંયાથી પીક કરવાનો. અહીંયા આગળ જઈને જો આ રાઉન્ડ આવી ગયું, વચ્ચે પેલું ચોરસ આવી ગયું છે, તો તમે જે બી કલર સિલેક્ટ કરશો એ આવી જશે. તો અહીંયા આગળ હું બ્લેક કલર સિલેક્ટ કરી દઈશ. અહીંયા બ્લેક કલર સિલેક્ટ કર્યો તો આ 5318 એવું થઈ ગયું. તો આમાં પણ જો એરર આવે તો જો બતાવ આગળ શું કરવાનું. તો આપણે અહીંયા કન્ડિશન મૂકી કે જો બ્લેક કલરને ટચ કરી દેશે તો શું થયું, તો છુપાવો અને બેકડ્રોપ ચેન્જ કરવાનું કે ગેમ ઓવર વાળું. તો એના માટે બેકડ્રોપ આ દેખાવમાં જવાનું અને બેકડ્રોપ સ્વિચ કરો અને રેસ વાળું. બરાબર, હવે જોઈએ ગેમ સ્ટાર્ટ કરી અંદર લઈ જાઉં છું. હવે આગળ જો બ્લેક લાઇનને ટચ કરાવી દઈશ તો ગેમ ઓવર આવી ગયું. ફરીથી જ્યારે સ્ટાર્ટ કરીશ તો આ ગેમ ચાલુ થઈ ગયો, પણ આપણું બીટલ ના દેખાયું કેમ કે આપણે છેલ્લે એને હાઈડ કરી દીધું હતું, પણ આગળ સ્ટાર્ટિંગમાં દેખાડ્યું નથી. તો અહીંયા દેખાવમાં જઈને આગળ કરી દઈશું બતાવ. ફરીથી ગેમ સ્ટાર્ટ કરે તો આવી ગયું, આપણી ગેમ ઓવર થશે તો આ હાઈડ થઈ જશે. ફરીથી સ્ટાર્ટ કરીશું તો દેખાઈ જશે. પણ એક વસ્તુ જોયું કે અહીંયા આગળ સફરજન એવું ને એવું રહેશે. તો અહીંયા એવું કરવું છે કે આપણે સફરજનને પણ હાઈડ કરવું છે. તો એના માટે પણ અત્યારે આપણે પ્રોગ્રામ કરી રહ્યા છે બીટલ માટે. તો બીટલ અને સફરજનની સ્પ્રાઇટને કઈ સંબંધ નથી, મતલબ કઈ કમ્યુનિકેશન વચ્ચે છે અને ખાલી એક જ કમ્યુનિકેશન છે, પહેલા બતાવેલું કે મેસેજનું. તો આપણે બીટલની સ્પ્રાઇટ છે, સફરજનની સ્પ્રાઇટને મેસેજ મોકલશે કે ગેમ ઓવર થઈ ગઈ. બરાબર, તો પેલું સફરજનને મેસેજ મળશે કે ગેમ ઓવર, તો આ ત્યાંથી હાઈડ થઈ જશે. તો હવે મેસેજ ક્યારે મોકલવું જોઈએ, તો જ્યારે ગ્રીન બ્લેક કલરને ટચ કરે ત્યારે. તો એ બ્લોક આપણે મૂકી દઈશું અહીંયા ગાડી. તો ઘટનાઓમાં જઈને બ્રોડકાસ્ટ સંદેશ ક્યારે કરવાનો કે અહીંયા ગાડી બ્લેક લાઇનને ટચ કરે ત્યારે શું મેસેજ કરવો છે, ગમે તે ગેમ ઓવર આખું લખી શકો. અહીંયા સિમ્પલ લખી દઉં છું જીઓ, મતલબ ગેમ ઓવર શોર્ટ ફોર્મમાં લખી દીધું. અહીંયા આગળ એપલ માટે હું કરીશ કોડ. એમાં ગ્રીન ફ્લેગ ક્લિક કર્યું ત્યારે ગ્રીન ફ્લેગ નહીં આવે, અહીંયા ગાડી ઓકે ગ્રીન જ્યારે મને ગો મેસેજ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે, મતલબ એપલને જ્યારે ગો મેસેજ મળશે તો એને આપણે છુપાવવાનું છે. અહીંયા છુપાવ, પણ ફરીથી ગેમ સ્ટાર્ટ થાય તો એને દેખાડવાનું પણ છે. તો એના માટે આગળ મૂકી દઈશું કે જ્યારે ગ્રીન ફ્લેગ ક્લિક કર્યું ત્યારે એને બતાવવાનું છે. આગળ મૂકી દીધું બતાવો. બરોબર, હવે આપણે જોઈએ ગેમ કેવી બની. તો સ્ટાર્ટ કર્યું, એ બ્લેક લાઇનને ટચ કર્યું, ગેમ ઓવર થઈ ગઈ. ફરીથી સ્ટાર્ટ કર્યું,
ધીમે રહીને અંદર લઈ જવું પડશે કે આ સ્પીડ મને વધારે લાગે છે, કંટ્રોલ નહીં થતું. તો સ્પીડ ને ધીમી કરવા આગળનામાં આપણે 5 કરી દીધું હતું, અહીંયા પણ 5 કરી દઈએ. સાઈઝ થોડી હજુ પણ નાની કરી દો, 50 ની કરી દો બીટલની. બ્લેક લાઈન ને ગમે ત્યાં ટચ કરશે આ તો ગેમ ઓવર જ થઈ જવાની છે. આપણે બ્લેક લાઈન ને ટચ ના થાય એ રીતે અંદર લઈ જવાનું રહેશે. અને અહીંયા ટચ કરાવી દીધું, બરાબર. અહીં સફરજન જોડે આવી ગયું. હવે આપણે એવું કરવાનું છે કે સફરજન જોડે આવી જાય ને ત્યારે સફરજન ગાયબ થઈ જવું જોઈએ, બરાબર. તો એના માટે પણ પ્રોગ્રામ કરીશું. તો એમાં આપણે સફરજન જ કરીશું. એમાં અહીંયા આગળ એક ફરીથી બ્લોક લઈ લઈએ, અહીંયા કાયમ આમાં જ લઈ લે કે ગ્રીન ફ્લેગ ક્લિક કર્યું અને અમે કાયમ માટે લૂપમાં લઈ લેવાનું. તો અહીંયા આપણે શું ચેક કરાવીશું, કન્ટિન્યુઅસ ચેક કરવાનું રહેશે. તો કાયમ માટે લૂપમાં કેમ લેવાનું, કેમ કે આપણે કન્ટિન્યુઅસ ગેમ ચાલુ હોય ને કન્ટિન્યુઅસ ચેક કરાવવાનું છે કે આપણું સફરજન છે બીટલના ટચ કર્યું એમ, બરાબર. તો અહીંયા આગળ આપણે સંવેદનામાં જઈને એ વાળો બ્લોક લઈ લઈએ. તો પહેલો જ બ્લોક હમણાં જોયો તો એમ કે જો અહીંયા સ્પર્શ કર્યું તો અહીં કોને માઉસ પોઇન્ટર છે, ધાર છે અને બીટલ આપણે પહેલા સ્પ્રાઇટ નથી લીધી તો સ્પ્રાઇટ નો ઓપ્શન નતો આવતો. અહીંયા ટોટલ 2 સ્પ્રાઇટ છે તો અહીં સ્પ્રાઇટ નું ઓપ્શન આવી ગયું. તો અહીંયા આગળ આપણે કન્ડિશન મૂકી કે જો બીટલ ને ટચ કર્યું તો શું થવું જોઈએ, અહીંયા છુપાવો, બરોબર. તો હવે આપણે ફરી જોઈએ, આપણે બીટલ ને લઈ જઈશું સફરજન જોડે. અંદર લઈ જઈએ, હાઈડ થઈ ગયું, બરાબર. હવે પછી બીજું એક વસ્તુ જોવાનું છે કે સફરજન હાઈડ તો થઈ ગયું પણ તો પણ જો આપણો બીટલ ચાલે છે તો અહીંયા આપણે એવું બતાવવા માંગે છે કે જેવું સફરજન ટચ કરે ને એટલે આપણે અહીંયા બીટલ ચાલુ ના જોઈએ, મતલબ ગેમ પતી ગઈ એમ એવું બતાવવાનું. તો આપણે લોજિક એવું લગાવીશું કે ટચ થઈ જાય ને પછી બધા બ્લોક બંધ થઈ જવા જોઈએ. તો એના માટે અહીંયા આગળ ઘટનાઓમાં જઈને ઓકે નિયંત્રણમાં જવાનું. નિયંત્રણમાં એક બ્લોક છે કે બંધ બધા, મતલબ બધા બ્લોક આપણે બંધ કરવાના છે, બરાબર. તો એ છુપાવો પછીથી આવશે, બરાબર. ને પછી આપણે એવું પણ બતાવ્યું છે કે જે સફરજન ખાઈ લીધું ને તો થોડું એની સાઈઝ વધી ગઈ, તો અહીંયા આગળ આપણે એની સાઈઝ પણ વધારીશું. તો એ કેવી રીતે કરીશું, આપણે તો અહીં સફરજનમાં કોડ કરે છે પણ સાઈઝ વધારવાની છે બીટલની, તો એના માટે આપણે મેસેજ મોકલીશું. તો આગળ નિયંત્રણમાં જઈને ઘટનામાં જઈને મેસેજ કરીશું. તો શું મેસેજ કરીએ, સિમ્પલ હું અહીંયા એ મેસેજ કરીશ, બરોબર. તો અહીંયા જ્યારે બીટલને મેસેજ મળશે એ દેખાવા જઈને બીટલની સાઈઝ વધી જશે. અત્યારની સાઈઝ છે 50 તો એ થઈ જશે 75 અને સ્ટાર્ટિંગમાં આનું સાઈઝ થઈ જશે 50, બરોબર. જો આ ગેમ ફરીથી બનાવીને જોઈએ, રમીને જોઈએ, સ્ટાર્ટ કરી. ટચ કર્યો એવું પેલું સાઈઝ મોટી થઈ ગઈ. હવે અહીંયા કી દબાવું છું ને તો બીટલ હલતું નથી, બરોબર. તો આ ગેમ થઈ ગઈ પૂરી. અહીંયા આગળ ફરીથી સ્ટાર્ટ કર્યું, અહીંયા એ પણ બ્લેક લાઈન ને ટચ કરે છે તો એ પણ કમ્પ્લીટ ચાલે છે. પછી આપણે એમાં શું એડ કરી શકીએ, એવું કરી શકીએ કે પછી જો અહીંયા આગળ ગેમ સફરજન ખાઈ જાય તો એની સાઈઝ મોટી કરે છે તો અહીંયા આપણે અહીંયા 2 સેકન્ડ માટે કહેશે કે થેન્ક યુ કહેશે કે એવું કંઈ તમે આપણે લોજિક ગમે તે એડ કરી શકશો, બરાબર. 5 સેકન્ડ માટે થેન્ક યુ કહે છે. પછી આમાં એરર આની સંભાવના બતાવી દો કે આમાં એરર કઈ કઈ જગ્યાએ આવી શકે. તમે કદાચ જો બ્લેક લાઇનની જગ્યાએ બીજો કોઈ કલર યુઝ કરશો કે પછી લાઈન પાતળી દોડશો તો એમાં પણ થઈ જશે. તો કેવી રીતે કરવાનું, તો સ્ટેજમાં જવાનું, બેકડ્રોપમાં જવાનું, અહીંયા આગળ આ માઉસ એરો, આ એરો છે એ સિલેક્ટ કરી દેવાનો, અહીંયા આગળ આ લાઈન સિલેક્ટ કરી દેવાની. પછી અહીંયા આગળ સિમ્પલ છે ને આમ થિકનેસ વધારી દેવાની, જેમ બને ને એમ થિકનેસ વધારે જ રાખવાની, તો એરર નહીં આવે, બહુ ઓછી આવશે. આગળ એડવાન્સમાં આપણે ગેમ બનાવીશું ને
અત્યારે તો આ સિમ્પલ એકદમ નાની ગેમ છે. ફરી એવી ગેમ પણ બનાવીશું કે 2 જણ રમી શકે એક સાથે એક જ લેપટોપમાં. 2 જણ એક સાથે રમી શકે એવી આપણે એક ગેમ બનાવીશું પછીથી. તો એમાં પણ આનો જ યુઝ કરવાનો. એમાં પછી સ્કોરનો પણ આપણે ઉપયોગ કરીશું. પછી કે આ ગેમ હું સેવ કરી દઉં છું. તમને આમાં જ એક નવા પ્રકારની ગેમ બતાવું. તો સેવ કરી દીધી એટલે હું આમાં જ એડિટ કરીશ. તો એડિટમાં તો સ્ટેજમાંથી આ બધું કાઢી નાખીશ. હિટ મારી દીધું અને અહીંયા ગાડી કન્ડિશનમાં પણ આ કલર વાળી કન્ડિશન કાઢી નાખીશ. બાકી બીજું બધું જે મુવમેન્ટ વાળી છે એ મુવમેન્ટ વાળી તો સેમની સેમ રહેશે. પછી આ થેન્ક યુ વાળી ને સાઈઝ વધી જશે એ પણ ડિલીટ મારી દઈશ. કદ વધી જાય છે એની પણ જરૂર નથી. હવે એપલ માટે પણ અહીંયા જરૂર નથી. હવે આપણે સિમ્પલ શું કરીશું, એપલ માટે એની સાઈઝ થોડી નાની કરી દો. હવે અહીંયા સફરજન મૂક્યું છે. તો હવે આપણે બીટલને છે ને અહીંયા ચલાવીને આમ સફરજન જોડે લઈ જવાનું છે. ભાઈ જેવો એ સફરજનને ટચ કરે ને એવું સફરજન ગાયબ થઈ જવું જોઈએ અને બીજી કોઈ રેન્ડમ પોઝિશન પર જતું રહેવું જોઈએ. બરાબર. તો એના માટે શું કરીશું કે સફરજનમાં ગ્રીન ફ્લેગ ક્લિક કર્યું. પછી કાયમ માટે લૂપમાં અને જો તો વાળી કન્ડિશન. તો અહીંયા આપણે એવું કરીશું કે જો એ સ્પર્શ કરશે બીટલને તો શું કરવાનું, તો ગો ટુ રેન્ડમ પોઝિશન પર જાઓ. આ વાળો બ્લોક યુઝ કરવાનો. તો જોઈએ આપણે ફરી અહીંયા ચલાતો. ઓકે, આ બીટલની સ્પીડ ધીમી લાગે છે. હવે પેલામાં ફાસ્ટ લાગતી હતી, એમાં ધીમી લાગે છે. તો અહીંયા હું સ્પીડ ચેન્જ કરી દઈશ. 5 ની જગ્યાએ કરી દઈશ 10 કરી દીધું. હવે જો આપણે ફૂલ સ્ક્રીન કરીને જો બીટલને સફરજન જોડે લઈ ગયા. જેવું સફરજન અડશે ને એવું ગાયબ થઈ જાય ને બીજી જગ્યાએ જતું રહેશે. આવું આપણે બનાવી શકીએ. તમે બીજું કઈ લોજિક પણ લગાવી શકશો. આમાં પોઈન્ટ એડ કરવા હોય તો પોઈન્ટ એડ કરવા માટે આગળ બીજું સેક્શન શીખીશું. બરાબર, નેક્સ્ટ ટાઈમ ત્યારે પોઈન્ટ પણ એડ કરીશું. આમાં તમે લોજિક એવું પણ લગાવી શકો કે જેમ જેમ સફરજન ખાતું જાય ને એમ એની સાઈઝ પણ બદલાતી જાય. જો એવું કરવું હોય ને તો ક્યાં કરાય, આમાં કરાય કે જો બીટલને સ્પર્શ કરશે અથવા તો આમાં કરી દે કે જો એ સ્પર્શ કરશે સફરજનને એપલને સ્પર્શ કરશે તો એની દેખાવમાં જઈને 1 દ્વારા કદ બદલો. બરાબર, એટલે હવે જો મોટું થતું રહેશે. આ થોડું મોટું થાય છે. હજુ થોડા વધારે ખાઈશ એટલે વધારે ફરક લાગશે કે વધારે મોટું થઈ ગયું. બરાબર, એક જેમ જેમ ખાય છે ને એમ એક એનું પર્સન્ટેજ વધતું જાય છે. આ બીટલ આપણું ઘણું મોટું થવા લાગ્યું હોય. જો આ મોટું થાય છે તમે બીજું લોજિક પણ લગાવી શકો. બરાબર, આટલી નાની સાઈઝ હતી. ઓકે, અહીંયા આપણે સાઈઝનું નથી કર્યું, 80 થઈ ગયું. આપણે રાખેલું 50 ની સાઈઝ હતી. આટલી નાની હતી એની જગ્યાએ મોટું થઈ ગયું. તો આવું પણ એક ગેમ તમે બનાવી શકો અને સેવ કરી દો. બરાબર, હવે ફરી આગળ જોઈએ કે શું બ્લોક છે. ઓકે, તો આમાં એક એવું બ્લોક છે કે એક કલર એ બીજા કલરને ટચ કરે છે તો શું થાય. અત્યાર સુધી આપણે જોયું કે સ્પ્રાઇટ છે એ સ્પ્રાઇટ બીજા કલરને ટચ કરે છે તો શું થાય. અહીં આગળ એવું છે કે એક કલર એ બીજા કલરને ટચ કરી રહ્યો છે તો શું થાય. તો આપણે એ પણ લોજિક કરવું હોય તો એ પણ અહીં આગળ લગાવી શકીએ છીએ. પછી એક આ બીજો બ્લોક છે કે માઉસ પોઈન્ટ ની અંતર. તો એ જોઈએ તો એમાં આ ડિલીટ મારી દઉં છું.
એક બ્લોક લઈ લઈએ, સ્પ્રાઇટ લઈ લઈએ, બોન્ડની સ્પ્રાઇટ લઈ લીધી, અહીંયા 0 0 પોઝિશન પર મૂકી દઈશ, બરોબર. હવે અહીંયા આગળ એક વસ્તુ બતાવી છે કે માઉસ પોઈન્ટની અંતર, મતલબ અત્યારે સ્પ્રાઇટ થી માઉસ પોઈન્ટ નું અંતર બતાવેલું છે. તો હવે આને કેવી રીતે આપણે જોઈશું? આમાં તો સિમ્પલ ડિસ્ટન્સ બતાવે છે. તો અત્યારે આપણે બીજા કોઈ બ્લોકનો યુઝ નહીં કર્યો, તો આને બતાવવા માટે આપણે અહીંયા આગળ યુઝ કરીશું નમસ્તે કહો, તો એની જગ્યાએ આવેલું કરી દઈશું, બરાબર. અને કન્ટિન્યુઅસ ચેન્જ થાય એના માટે કાયમ માટે લૂપ લઈ લઈશું. કાયમ માટે લૂપમાં લઈ લીધું, એનો મતલબ કે કન્ટિન્યુઅસ બતાવ્યા કરશે. જો અહીંયા આગળ ગ્રીન ફ્લેગ ક્લિક કર્યું, બરાબર. એટલે માઉસ થી આનું ડિસ્ટન્સ, આ બોલનું ડિસ્ટન્સ કેટલું થાય છે, બોલ કઈ જે બી પોઝિશન પર હશે, અગર જેમ દૂર જશે એમ એનું ડિસ્ટન્સ દૂર વધતું જશે, નજીક આવશે એમ ડિસ્ટન્સ ઘટતું જશે. તો હવે આ બ્લોકનો એ ઉપયોગ છે કે માઉસ પોઈન્ટ થી અંતર માઉસ પોઈન્ટર થી સ્પ્રાઇટ સુધીનું અંતર બતાવે છે. તો તમે આનો ઉપયોગ કરી શકો છો કંઈક લોજિક બનાવીને, એનિમેશન કે ગેમ બનાવી શકો છો, બરાબર. પછી આપણે આગળ જોઈએ. આમાં અત્યાર સુધી આપણે જોયું હતું કે બે જણ વાતચીત કરતા હતા, તો આપણે બ્લોક બનાવતો હતો કે પહેલા આ કહેશે, પછી બીજી સ્પ્રાઇટ કહેશે, પછી વિચારશે ને એવો બ્લોક હતો. પણ આપણી જોડે વાતચીત કરે તો એવું વસ્તુ બનાવવું હોય તેમાં આ બ્લોકનો ઉપયોગ થશે. જોઈએ આપણે તેના માટે બે સ્પ્રાઇટ લઈ લઈએ ફરીથી. તો અહીંયા સ્પ્રાઇટમાં અહીંયા બેકગ્રાઉન્ડમાં કંઈક અલગ લઈએ. સ્કૂલ લઈ લીધી, સ્કૂલમાં છોકરીની સ્પ્રાઇટ આપણે બહુ વાપરે, આપણે બીજું કઈ યુઝ કરીએ. લોકો એમાં આ વાળો બ્લોકનો યુઝ કરે. થોડું મોટું કરી દે, એના કોસ્ટ્યુમ જોઈ લે કેવા કેવા છે. તો સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે એવું બનાવીશું કે આપણે જે ઇવેન્ટ સ્ટાર્ટ કરીએ, મતલબ ગ્રીન ફ્લેગ ક્લિક કરીશું, તો એ પહેલા તો હાઈ કહેવું જોઈએ અને એનું પોતાનું નામ કહેશે. પછી આપણને આપણું નામ પૂછશે, તો આપણે આન્સર આપવાનો અને પછી એ રિસ્પોન્સ આપશે. મતલબ આપણે જે પ્રમાણે લોજિક બને એ પ્રમાણે એ રિસ્પોન્સ આપશે. તો અહીંયા ગાડી આપણે ગ્રીન ફ્લેગ ક્લિક કર્યું ત્યારે શું થવું જોઈએ? તો પહેલા તો એનો કોસ્ટ્યુમ 4 છે, ABCD. તો આપણે પહેલા એ કોસ્ટ્યુમ પર આવવો જોઈએ. એનો પહેલા કોસ્ટ્યુમ બદલીશું કે ડેવિન A પર કોસ્ટ્યુમ ફેરવો, બરાબર. પછી 2 સેકન્ડ માટે કહેશે હેલો, પછી એવું કહેશે માય નેમ ઇઝ ડેવિન, એટલે સ્પ્રાઇટનું નામ ડેવિન છે. માય નેમ ઇઝ ડેવિન. બરાબર. પછી આપણને આપણું નામ પૂછશે, તો એના માટે આપણે કોસ્ટ્યુમ ફેરવીશું કે આ બી વાળો. તો પછી આપણે કોસ્ટ્યુમ ચેન્જ કરવાનો, કોસ્ટ્યુમ બી, ને અહીંયા આગળથી સંવેદના. તમારું નામ શું છે પૂછો અને પ્રતીક્ષા કરો, મતલબ કે આપણને ક્વેશ્ચન પૂછશે ને આપણા જવાબની રાહ જોશે. તો અહીંયા આગળ હું અહીંયા લખી દઈશ કે તમારું નામ શું છે, એની જગ્યાએ હું લખી દઉં છું વોટ ઇઝ યોર નેમ, બરાબર. સિમ્પલ એક આ લખી દીધું, વોટ ઇઝ યોર નેમ, આ વાળો બ્લોક લખી દીધો. હવે જોઈએ શું થાય. હેલો કીધું, પછી એનું નામ કીધું માય નેમ ઇઝ ડેવિન, કોસ્ટ્યુમ ચેન્જ થયો અને પછી આપણને નામ પૂછે. તો આપણે અહીંયા સિમ્પલ નામ ટાઈપ કરવાનું છે. અહીંયા લખી દીધું મેં, મારું નામ નિકુંજ લખ્યું અને અહીંયા આગળ એન્ટર મારો કે પછી અહીંયા આગળ ક્લિક કરી દો, તો નામ સબમિટ થઈ ગયું. પણ હવે આગળ શું? આગળ આપણે એવું કેવડાવવું છે
કે આમ નાઇસ મારું નામ બોલે, મેં જે આન્સર આપ્યો તો સામે મારું નામ બોલે ને પછી કહેશે નાઇસ ને, અથવા તો બીજું કઈ બી આપણે લખીએ તો એ સામે જવાબ આપશે, બરાબર. તો એનો યુઝ કરીશું આપણે. અહીંયા જવાબ છે, આ જવાબ વાળો બ્લોક. હવે એમાં આપણે જે બી આન્સર આપીશું ને એ અહીંયા જવાબમાં સ્ટોર થઈ જશે. તો આનો ઉપયોગ આપણે કેવી રીતે કરી શકાય? તો પહેલા તો આપણે ક્વેશ્ચન પૂછે છે, આપણે જવાબ આપી દીધો એટલે એનો કોસ્ટ્યુમ ચેન્જ થવો જોઈએ. તો આપણે કોસ્ટ્યુમ સી પર એનો ચેન્જ કરીશું. તો કોસ્ટ્યુમ સી પર ફેરવો, બરોબર. અહીંયા આગળ દેખાવમાં જઈને અહીંયા પહેલા તો 2 સેકન્ડ માટે જે મેં આન્સર આપ્યો હશે એ બોલશે ને પછી 2 સેકન્ડ માટે કહેશે નાઇસ નેમ. જોઈએ શું થાય. ફૂલ સ્ક્રીન કરી દો. કોસ્ટ્યુમ ચેન્જ થયો, હેલો કીધું, એણે એનું નામ કીધું, ફરી કોસ્ટ્યુમ ચેન્જ થશે ને નામ પૂછશે. હવે અહીંયા આગળ એવું નામ લખી દઈશ મારું, કે નામ લખ્યું મેં નિકુંજ અને એન્ટર મારી દીધું. તો પેલા કીધું આન્સર આપશે નિકુંજ ને નાઇસ નેમ, બરોબર. ફરીથી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. એનું નામ કીધું, કોસ્ટ્યુમ ચેન્જ કર્યો, અહીંયા આગળ બીજું ગમે તે લખી દઉં, અહીંયા આશરે લખી દીધું ને એન્ટર મારી દીધું. તો મેં જે આન્સર આપ્યો ને અહીંયા આગળ બોલશે નાઇસ નેમ, બરાબર. હવે આપણે એવું કરાઈશું કે કદાચ સામેવાળાનું પણ નામ પણ કદાચ ડેવિન કોઈ લખે તો એનો જવાબ બીજો હોવો જોઈએ, એનો એ જવાબ ના હોવો જોઈએ કે નાઇસ નેમ. એમ થોડું એડવાન્સ બનાવે. તો સામેવાળો એન્ટર કરશે કે ડેવિન, તો એનો જવાબ બીજો હોવો જોઈએ. તો એના માટે ઓકે, આપણે એડવાન્સમાં શીખીશું. એના માટે આપણે સંચાલકો બ્લોકનો ઉપયોગ કરવો પડશે. પણ આજે આ સંવેદના સેક્શન છે, આપણે એડવાન્સમાં જોઈશું આ સંચાલકો બ્લોક. ત્યારે આપણે એવું એડવાન્સ બનાવીશું ચેટબોટ, કે આપણે સામે આન્સર આપીએ ને તો એ પ્રમાણે કાઉન્ટર ક્વેશ્ચન કરશે અથવા તો એ પ્રમાણે જવાબ આપશે. પણ આનો ઉપયોગ તમે ક્યાં કરી શકો? કે ચેટબોટ બનાવવા કરી શકો, કે આપણને સામે પ્રશ્ન પૂછે, આપણે જવાબ આપે, આપણે પ્રશ્ન પૂછીએ એ જવાબ આપે, બરોબર. એવી રીતે તમે એનો ઉપયોગ કરી શકો. પછી કંઈક મ્યુઝિયમ હોય કે કંઈક પાર્ક હોય તો એવી જગ્યાએ પણ આવા સિસ્ટમ મૂકી દીધી હોય, આવું એપ્લિકેશન મૂકી દીધી હોય કંઈક ટેબ્લેટ કોમ્પ્યુટરમાં, તો એ આપણને કહેશે કે મી આઈ હેલ્પ યુ. તો આપણે અહીંયા ટાઈપ કરવાનું અથવા તો બોલવાનું, એ બોલવાનું પણ આગળ આવશે એડવાન્સમાં, બરાબર. તો અહીંયા આપણે ટાઈપ કર્યું કે મારે આ ક્વેશ્ચન છે, આ જગ્યા કઈ છે, આ વસ્તુ ક્યાં છે. તો આપણે જેવો ક્વેશ્ચન પૂછ્યો તો એના અંદર પ્રોગ્રામ કરેલો છે કે આ વસ્તુ અહીંયા આગળ છે, આ જગ્યા અહીંયા આગળ છે, તો એ પ્રમાણે આપણને આન્સર આપશે. તો એવું એડવાન્સમાં આપણે આ સંચાલકો વાળો બ્લોક છે એમાં શીખીશું, બરાબર. નેક્સ્ટ ટાઈમ આ 2 બ્લોક હશે સંચાલકોને. ચલો 2 સાથે, બરાબર. કે તો હવે આપણે આગળ જોઈએ. તો આ જોયું કે આપણને ક્વેશ્ચન પૂછે છે ને અહીંયા જવાબ આપણે આપીશું તો એ પ્રમાણે એ રિએક્ટ કરશે. પછી આપણે આ વાળો બ્લોક તો જોઈ લીધો કે કોઈ સ્પેસિફિક કી દબાવવામાં આવેલી છે કે નહીં, બરોબર. તો જો એ કી દબાવવામાં આવેલી હોય તો શું કરવાનું એનું આપણે જોઈ લીધું. પછી આ માઉસ નીચે, તો માઉસ નીચેનો મતલબ શું થાય તો એ તમને સમજાવું. આ પેલા આપણે કરી દઈએ ડિલીટ, કે એને પેલા સેવ કરી દઉં. કંટ્રોલ ઝેડ કર્યું તો પાછું આવી ગયું. તો અહીંયા સેવ કરી દો. અહીંયા શું કરીએ, સિમ્પલ ચેટબોટ. ઓકે, તો આને ડિલીટ મારી દીધું, સ્પ્રાઇટ ડિલીટ કરી દઈએ. એક બીજું લઈ લઈએ. એક બોલ લઈ લીધો. આપણે અત્યારે બ્લોક જોવાનો છે કે આ વાળો બ્લોક કે માઉસ નીચે. માઉસ નીચે એટલે આનો મતલબ શું થાય, આ ગુજરાતીમાં લખ્યું છે પણ ઇંગ્લિશમાં મતલબ એવું થાય કે આપણે માઉસની લેફ્ટ કી છે, માઉસ ને રાઈટ ને લેફ્ટ 2 કી હોય, બરાબર. એમાં આપણે લેફ્ટ કી નો યુઝ કરીએ, લેફ્ટ કી નો વધારે યુઝ કરીએ છીએ. તો આ સિમ્પલ એ ચેક કરશે કે માઉસની લેફ્ટ કી છે દબાયેલી છે કે નહીં દબાયેલી, બરાબર. જો દબાયેલી હોય તો આપણે શું કરવું જોઈએ, ના દબાયેલી હોય તો શું કરવું જોઈએ. તો એનો પણ અહીંયા આગળ લોજિક બનાવી શકે. તો હું અત્યારે સિમ્પલ એવું કરીશ કે પહેલા તો આ બોલ છે એને મૂવમેન્ટ આપીશ કે કન્ટિન્યુઅસ એ રન કરતો હોવો જોઈએ. તો એના માટે જ્યારે ગ્રીન ફ્લેગ ક્લિક કર્યું ત્યારે કાયમ માટે લૂપમાં. જો ફરીથી સમજાતું કે આપણે કાયમ માટે લૂપ કેમ લઈએ છે,
તો આપણે આ લૂપ ના લઈએ ને તો અહીંયા આગળ ડાયરેક્ટ બ્લોક મૂકીને જેવું ગ્રીન ફ્લેગ કરીશ, ગ્રીન ફ્લેગ ક્લિક કરીશ તો વારાફરતી એક એક બ્લોક એક્ઝિક્યુટ કરી દેશે ને પછી છેલ્લો બ્લોક આવી જશે એટલે પતી જશે. પણ આપણે એ જ બ્લોકને કાયમ માટે લૂપમાં મૂકી દઈશું તો કન્ટિન્યુઅસ રન થયા કરશે. ધારો કે કાયમ માટે લૂપમાં 5 બ્લોક મૂક્યા તો 5 બ્લોક પતી ગયા, ફરીથી પાછો પહેલા બ્લોકથી ચાલુ થઈ જશે. તેના માટે કાયમ માટે આ લૂપનો યુઝ થાય. તો આની અંદર મૂકી દઈશું કે 1 સેકન્ડ સુધી રેન્ડમ પોઝિશન પર સરકશે. બરાબર, તો કન્ટિન્યુઅસ આમ ફર્યા કરે છે. તો હવે શું કરીશું કે જો તો વાળી કન્ડિશન લઈશું કે જો માઉસ નીચે એટલે મતલબ કે માઉસની લેફ્ટ કી ક્લિક કરેલી હોય તો આપણે એને સરકાઈશું. બરાબર, તો તમે ઇવેન્ટ સ્ટાર્ટ કરી દીધી પણ માઉસની કી નહીં દબાયેલી, જેવું એ લેફ્ટ કી દબાઈશ ને એટલે એવું મૂવમેન્ટ કરવાનું ચાલુ કરે છે રેન્ડમ પોઝિશન પર. બરાબર, જેવું એ કી છોડી દીધી તો એ સ્ટોપ થઈ ગયું. જેવું કી દબાઈશ એવું સ્ટાર્ટ થઈ ગયું, છોડી દીધું એ સ્ટોપ થઈ ગયું. બરાબર, તો તમે આનો યુઝ કરી શકો છો, એક લોજિક બનાવીને એક આગળ બનાવી શકશો. પછી એક બીજો બ્લોકનો યુઝ કરીએ કે માઉસ એક્સ માઉસ વાય. હવે આ શું કરે છે કે માઉસની પોઝિશન કે માઉસનો એરો છે એની એક્સ વેલ્યુ અને વાય ની વેલ્યુ કે આ પ્લેન છે આપણે સ્પ્રાઇટમાં જોતા કંઈ વચ્ચે 0 0 જમણી સાઈડ વાય વધે, ડાબી સાઈડ વાય ઘટે, મતલબ માઇનસમાં વેલ્યુ જાય, ઉપર એક્સ ની વેલ્યુ પ્લસમાં જાય, નીચે એક્સ ની વેલ્યુ માઇનસમાં જાય. તો હવે જેના સ્પ્રાઇટના જેમ કોઓર્ડિનેટ્સ હોય એમ માઉસના પણ કોઓર્ડિનેટ્સ હશે. બરાબર, તો એ પણ એના એક્સ ને વાય કોઓર્ડિનેટ્સ અત્યારે બતાવી રહ્યું છે. તો એનો ઉપયોગ થાય અહીં આગળ. આ બ્લોકનો ઉપયોગ આપણે એડવાન્સ કંઈક ગેમ બનાવીશું ત્યારે આ બેનો યુઝ કરીશું. પછી એક આ ડ્રેગ મોડ છે. તો હવે જો તમને બતાવો કે ઇવેન્ટ સ્ટાર્ટ કરી દીધી, તો અહીંયા ગાડી એક જ મિનિટ કાયમ માટે લૂપા ડિલીટ કરી દીધી. અહીંયા ઇવેન્ટ સ્ટાર્ટ કરીએ તો ખેંચવા યોગ્ય. હવે જો આપણે એમએમ સ્પ્રાઇટ છે માઉસની, કોઈ બી સ્પ્રાઇટ છે એને અત્યારે ગમે ત્યાં મૂવમેન્ટ કરાવી હોય તો અહીંયા માઉસથી પકડીને આપણે ગમે ત્યાં મૂવમેન્ટ કરાવી શકીએ છીએ. બરાબર, પણ જેવું એકવાર ઇવેન્ટ સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ પછીથી આપણે એને મૂવમેન્ટ નહીં કરાવી શકતા. તમે ફૂલ સ્ક્રીન કરશો ને તો મૂવમેન્ટ નહીં કરાવી શકો. આવી નાની સ્ક્રીનમાં આવી મૂવમેન્ટ થશે પણ આપણે જોવાનું છે મેઇન ફૂલ સ્ક્રીન માટે. તો અહીંયા જો ઇવેન્ટ સ્ટાર્ટ કરાય મેં તો ફૂલ સ્ક્રીનમાં અહીંયા ગમે તેટલું પકડીને ટ્રાય કરું તો નહીં થતું, સ્ટોપ કરીને કર્યું તો નહીં થાય. હવે જો અહીંયા મેં લખ્યું છે ડ્રેગ મોડ, મતલબ કે સ્પ્રાઇટને આમ ખસેડવી છે ચાલુમાં તો અત્યારે ખેંચવા યોગ્ય નથી, નહીં કરી દઈશ કે ખેંચવા યોગ્ય. બરોબર, તો અહીંયાથી હું માઉસને પકડી બોલને પકડીને ગમે તે અહીંયા ડ્રેગ કરાવી શકું છું. આ તમે ટ્રાય કરજો તો ખ્યાલ આવશે. આનું પણ લોજિક કંઈક લગાઈ અને આપણે કંઈક પ્રોજેક્ટ જેવું બનાવી શકીએ. પછીથી એક બ્લોક છે કે મોટેથી. મોટેથી શું છે તો સિમ્પલ આપણે કોમ્પ્યુટર છે કે પછી કોમ્પ્યુટરમાં માઇક્રોફોન હશે કે આજુબાજુનો અવાજ જે જોતું રેકોર્ડ કરતું હશે. માઇક આપણે વાત કરીએ તો આપણે માઇક્રોફોન હશે, માઇક્રોફોન થ્રુ વાત થાય. મોબાઈલમાં પણ માઇક્રોફોન હશે. તો અત્યારે આપણે લેપટોપની વાત કરીએ તો અત્યારે આની આજુબાજુ અવાજ કેટલો છે એ આપણે મેઝર કરી શકીએ. તો એના માટે આપણે જોઈશું તો એને કન્ટિન્યુઅસ મેઝર કરવાનું છે. તો ગ્રીન ફ્લેગ ક્લિક કરીએ ત્યારે કાયમ માટે લૂપ લઈ લીધું. અત્યારે આપણે મેઝર શેમાં કરીશું તો આપણે સિમ્પલ એ બ્લોકને છે ને બોલ જોડે કેવડાવીશું. તો અહીંયા બરાબર કહો અને એમાં મોટેથી બરોબર આ ક્લિક કરી દીધો. હવે જો હું અત્યારે કશું નહીં બોલતો ને તો એની વેલ્યુ જોજો. અહીંયા ફૂલ સ્ક્રીન કરી દે થોડું, તો એની વેલ્યુ છે 6 7 એવી આવશે. બરાબર, જો હું ચૂપ થઈ ગયો તો
મતલબ ધીમે આવે. હવે જે હું બોલવાનું ચાલુ કરું છું એવું એની વેલ્યુ વધતી જાય છે. જેમ જેમ ધીમે ધીમે બોલું છું એમ 30-40 રહે છે. એટલે થોડો અવાજ મોટો કરે તો 60-70-80 એમ વધવા માંડી. બરાબર, કન્ટિન્યુઅસ. તો આનાથી કંઈક લોજિક એવું બનાવી શકો કે આજુબાજુનો અવાજ કેટલો છે એનાથી આપણે કંઈક કરીએ. એક સ્પ્રાઇટ લઈ લઈએ. સ્પ્રાઇટ આપણે લઈશું, આ ડાયનાસોર લઈ લઈએ. આ ડાયનાસોરને આપણે ગોળ ગોળ ફેરવીએ. તો એના માટે જ્યારે સ્પ્રાઇટ ગ્રીન ફ્લેગ ક્લિક કર્યું ત્યારે પછી કાયમ માટે લૂપમાં મારે એને ગોળ ફેરવવો છે. તો ગોળ ફેરવા માટે આ 15 ડિગ્રી ફેરવો. બરાબર, અહીંયા આગળ જો આ 15 ડિગ્રી ગોળ ગોળ ફરે છે. પછી જેવું અહીંયા આગળ 15 ની 50 કરીશ ને એમ થોડું વધારે ફટાફટ ફરવા માંડશે. અને 50 ની જગ્યાએ 5 કરી દઈશ ને તો એકદમ ધીમે ધીમે ફરશે. પણ હવે એમાં લોજિક એવું લગાવીશું કે 5 ની અંદર એટલે સંવેદના વાળો બ્લોક આ મોટેથી મૂકી દઈશું. આનો મતલબ શું થાય કે જેમ જેમ હું અવાજ ધીમો કરીશ તો એ ધીમે ધીમે ફરશે. પણ જેમ હું અવાજ મોટો કરીશ એમ પેલું માઇક ડિટેક્ટ કર્યું કે અત્યારે અવાજની ઇન્ટેન્સિટી કેવી છે, તો 60 છે, 70 છે. તો એ ઇન્ટેન્સિટી આપણે ક્યાં ગઈ, તો ડિગ્રી ફેરવું એ બ્લોકમાં ગઈ. જ્યારે ચૂપ થઈ ગયું તો ધીમે ધીમે ફરશે. જો લાઈવ આપણે ચાલુ કરીને જોઈએ, જો અત્યારે કઈ નહીં બોલતો ને તો ધીમે ધીમે જેવું બોલવાનું ચાલુ કર્યું એમ ફટાફટ ફરવા માંડ્યું. હવે જો હું ચૂપ થઈ જઈશ તો પાછું એ બંધ થઈ જશે. ધીમે ધીમે જેમ બોલવાનું ચાલુ કરીશ એમ ધીમે ધીમે ફરશે. બરાબર, ધીમે ધીમે આ ફરે છે. જેમ થોડું મોટેથી બોલવાનું ચાલુ કરીશ એમ બહુ ફાસ્ટ ફરે છે. તો આમાં સિમ્પલ આપણે એ જ લોજિક લગાવેલું છે કે જે માઇક્રોફોનમાં જે ડિટેક્શન થાય છે અવાજનું એ નંબરમાં થશે, 0 થી 100 નંબરમાં થશે. એ નંબરને આપણે મૂકી દીધા અહીંયા ગોળ ડિગ્રી ફેરવામાં મૂકી દીધા. બરાબર, આમાં આપણે બીજું એવું પણ લોજિક લગાવી શકીએ કે શું લગાવી શકીએ. ઓકે, આ બીટલની સ્પ્રાઇટ મૂકી દીધી અને ગ્રીન ફ્લેગ ક્લિક કર્યું. કાયમ માટે લૂપ, જો ધાર પર તો બાઉન્સ. બરાબર, અને 10 પગથિયા ખસેડો. બરાબર, હવે 10 પગથિયા નહીં ખસેડો, આપણે જેટલો અવાજ કાઢીશ ને અહીંથી એટલું આ થવું જોઈએ. જો અત્યારે કઈ નહીં બોલતો ને તો એકદમ ધીમે ધીમે જતો હતો. જેવું બોલવાનું ચાલુ કરીને ફાસ્ટ દોડવાનું ચાલુ કરી દીધું એને. અત્યારે જો નહીં બોલતો ને તો એકદમ ધીમે ધીમે ચાલે છે. કેમ કે અત્યારે અહીંયા થોડો પણ અવાજ તો આવતો રહેશે રૂમમાંથી કે સહેજ આમ 6 જેટલા પોઈન્ટનો અવાજ આવે છે. બરોબર, તો એટલું તો જશે. તમે એકદમ સાયલેન્ટ રૂમમાં જશો તો કદાચ જો 0 આવે તો એ સ્ટોપ થઈ જશે. જેવું તમે બોલવાનું ચાલુ કરશો એ પ્રમાણે આ ફાસ્ટ દોડશે. તમે એવું પણ ટ્રાય કરજો કે ધીમે ધીમે તમારો અવાજ એમ મતલબ અવાજ વધારી ધીમો કરીને ટ્રાય કરજો. તો આ સ્પ્રાઇટ છે એની સ્પીડ ચેન્જ કરશે. બીજું પણ અમારું લોજિક લગાવી શકો. તમે આઈડિયા વિચારો. કાલે કોઈ સરે એક જબ્બર બનાવ્યું હતું. જો ફરીથી તમને સ્ક્રીન શેર કરું છું. એમણે કેવું બનાવ્યું હતું કે આપણે અમૃત નવસર્જનનો યુઝ કરીને પેલું પુષ્પાનું સોંગ હતું એ બનાવેલું, એડિટ કરી દીધું. મતલબ આવું આટલા ટાઈમથી આવો આઈડિયા તો આવ્યો નતો કે આવું પણ કંઈક બનાવી શકીએ. તો સરસ એડિટ કરી દીધું. એક જ મિનિટ શેર કરું. બરાબર, તો બેકગ્રાઉન્ડમાં પાછો ડાયલોગ પણ મૂક્યો છે. સોંગ હતું ને ડાયલોગ પણ મૂક્યો છે. જોરદાર, એકદમ ઇનોવેટિવ આઈડિયા, અલગ જ વિચાર. પછી ઘણા બધા પણ ગેમ બનાવવાનો ટ્રાય કર્યો છે, એનિમેશન બનાવવાનો ટ્રાય કર્યો છે. કોઈએ આમ 2 ઢીંગલા લઈ લીધા હતા, મિલ્ક એન્ડ મોચા વાળું ઈ આવે છે. તો કોઈ સર એવું બનેલું કે મિલ્ક એન્ડ મોચા જે ટેડી બિયર આવે છે
એનું આમ હાય હેલો કે કરતું બનાવેલું, પછી કોઈ સરે ગેમ બનાવી લે બીટલ વાળી જ, બરાબર. તો તમે આવું આવું કંઈક આઈડિયા વિચારો ને એવું શેર કરજો. અહીંયા તમે અલગ ફિલ્ડના, અમે તો એન્જિનિયરિંગ ફિલ્ડના છે, તમને અલગ વિચાર આવે. તમે આર્ટ્સ કોમર્સ સાયન્સ ફિલ્ડના છો તો તમારા વિચાર અમારથી એકદમ અલગ હોય તો ઘણું નવું શીખવાનું મળે, બરાબર. તો આ એક તો આ પૂછવાવાળું જોઈને આ ખરું બનાવી દીધું, જોરદાર આઈડિયા છે. કે પાછ આખો આમ પેલો ડાન્સ કરતો તો પછી પેલો છેલ્લે ખાલી ફેસ લઈ લીધો, પેલો હાથ આમ લાવી દીધો, બરાબર. તો આવું કંઈ પણ તમે બનાવી શકશો. પછી આપણે અહીંયા આગળ જોઈએ તો અહીંયા ટાઈમર, બરાબર. ટાઈમર તો અહીંયા ટાઈમર આપણે કઈ ગેમ કે એનિમેશન બનાવીશું તો આપણે ટાઈમર પણ રાખવું હોય તો અહીંયા ટાઈમર પણ જોજો. ટાઈમર કે અહીંયા આગળ ટાઈમર કેમનું બતાવ તો અહીંયા દેખાવમાં નમસ્તે કહો એમાં ટાઈમર બતાવી દો. પછી આપણે વેરિયેબલ આ ચલો યુઝ કરીશું ને તો અહીંયા આગળ બધા અહીંયા નંબર સ્કોર ને એ બધું દેખાશે. ત્યારે આપણે વધારે ડિટેલમાં જોઈશું કે આ બધા જે છે મોટેથી ના ટાઈમર વાયર બધું જોવું હોય તો અહીંયા આગળ કેવી રીતે જોઈ શકે. અહીંયા સિમ્પલ અહીંયા આગળ એને જો કેવડાવી ટાઈમર કે જ્યારેથી સ્ટાર્ટ થયું તો 0 1 2 3 આપણે કોઈ ઇવેન્ટ સ્ટાર્ટ કરીએ કે ગેમ સ્ટાર્ટ કરીએ ને તો આપણે ટાઈમરની જરૂર પડે ને તો પણ આનો યુઝ કરી શકીએ. કે કોઈ હમણાં પેલી વંદાને આમ શું કહેવાય પઝલમાંથી સફરજન સુધી પહોંચાડવાળી ગેમ બનાવી, તેમાં તો કંઈ હતું નહીં, તેમાં ટાઈમર એડ કરી શકે કે કોઈએ કેટલી ટાઈમમાં ત્યાં સુધી પહોંચાડી દીધી, બરોબર. તે આપણે ચલોમાં જોઈશું આ બ્લોકમાં ત્યારે આપણે ટાઈમરનો એડ કરી દઈશું અહીંયા આગળ. પછી રીસેટ ટાઈમર, મતલબ ટાઈમર ચાલુ હોય તો હવે છેલ્લે સ્ટોપ થઈ ગયું, ગેમ ઓવર થઈ ગઈ અથવા તો ગેમ ફિનિશ થઈ ગઈ તો એને ટાઈમરને રીસેટ કરવા તો આ બ્લોકનો યુઝ થાય. જો ફરીથી અહીંયા ગાડી આ 47 અહીંયા આ ક્લિક કરીશ એટલે રીસેટ થઈ ગયું. 1 2 3 આવ્યું, અહીંયા આ બ્લોક ક્લિક કરી એટલે ફરીથી ટાઈમર રીસેટ થઈ ગયું. આનાથી તમે આના લોજિકનો યુઝ કરી સ્ટોપ વોચ કે એવું કંઈ બનાવવું હોય તો એવું પણ બનાવી શકો છો. પછી આ બ્લોક છે નંબર બતાવે છે, મતલબ અહીંયા જોઈએ આપણે બેકડ્રોપ કેટલા લીધા છે. અહીં બેકડ્રોપ પર ક્લિક કરીશું તો અત્યારે ટોટલ 4 બેકડ્રોપ આપણે લીધેલા છે અલગ અલગ. કે પહેલું બ્લુ સ્કાય વાળું, ગેમ ઓવર વાળું, સ્કૂલ વાળું અને ચોથું આ. તો અત્યારનું જે બેકડ્રોપ છે એનો નંબર કયો છે, બરાબર. તો એ જાણવું હોય તો આ બ્લોક થી આપણે જાણી શકાય. અત્યારે અહીં લખાઈને આવ્યું કે 4, એના ઉપર સિમ્પલ ક્લિક કરું છું તો અહીં 4 લખાઈને આવ્યું. તો તમારે એવું કંઈ બનાવવું હોય કે બેકગ્રાઉન્ડ એન્ડ જાતે કન્ટિન્યુઅસ ચેન્જ થતા હોય તો આ બ્લોકને તમે અહીંયા જો તો વારામાં ઉપયોગ કરી શકો છો કંઈક અલગ લોજિક બનાવીને, બરાબર. અત્યારે આમાં તો ડાયરેક્ટ કનેક્ટ નહીં થાય, સંચાલકોમાં પેલું આમ ઇક્વલ ટુ કે લેસ ધેન ગ્રેટર ધેન વાળો બ્લોક આવશે ત્યારે આપણે આ બ્લોકને એડવાન્સમાં જોઈશું કે આ સંચાલકોના બ્લોક કેવી રીતે ઉપયોગમાં લઈ શકાય આપણે. પછી બીજો એક બ્લોક છે કે આપણને તારીખ બતાવશે કે અત્યારે વર્તમાનનું વર્ષ, મતલબ અત્યારે ચાલે છે 2022, તો અહીંયા જો લખીને 2022 ઓકે અને અહીંયા જ મૂકી દો 2022 લખીને આવ્યું. પછી એવું તમે મહિનો પણ બતાવી શકશો કે ફેબ્રુઆરી, તારીખ બીજી, પછી સપ્તાહનો દિવસ, મતલબ આજે બુધવાર થયો તો ચોથો દિવસ, પછી કેટલા કલાક 16 કલાક, મતલબ 4 વાગ્યા મિનિટ 48 મિનિટ થઈ, ને બીજું આ સેકન્ડ છે, બરોબર. આ સેકન્ડ પર મતલબ તમે તારીખ, વાર, કલાક, સમય બધું પણ અહીંયા બતાવી શકશો, એનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય. પછી એક એના પછી બ્લોક છે કે 2000 થી દિવસો, મતલબ કે 2000 ની સાલ હતી ત્યારથી આજ સુધીના કેટલા દિવસો થયા તો અહીંયા આગળ મૂકી દઈએ. તો અહીંયા આગળ લખીને આ છે 8600 ને ઓકે 8068 દિવસ થયા. એટલે 2000 ની સાલ હતી 2000 થી 2022 સુધી તો 8068 દિવસ થયા, 0.47 છે. તમે કાઉન્ટ કરી દેજો કે કેટલા દિવસ થયા. પરફેક્ટ બતાવે છે કે નહીં, પરફેક્ટ જ બતાવે છે, બરોબર. કે તો આપણે આજે સંચાલકો જોયું. પછી બીજું એક કંઈક બનાવવાનો ટ્રાય કરીએ કે કાલે કહ્યું હતું કે સંચાલકોના એમાંથી આપણે ઘણું બધું એડવાન્સમાં
એડવાન્સ પ્રોજેક્ટ એનિમેશન બનાવી શકીશું. આપણે પેલું ગેમ તો બનાવી કે કેવી રીતે પેલું મૂવમેન્ટ એકદમ સ્મૂથ કરી શકાય, બરોબર. કે પછી પેલું એ કન્ઝર્વેશન બનાવ્યું કે બે જણ વાતચીત કરે તો શું થાય, તો કે એવું કંઈક બનાવવાનો ટ્રાય કરીએ આપણે. બે જણ વાતચીત કરતા એવું બનાવેલું, પણ આપણને સામે પણ આપણને પ્રશ્ન પૂછે એવું પણ આજે આપણે બનાવ્યું. પછી કાલે પેલું સ્ટાર વાળી ગેમ બનાવી હતી, તો એને ફરીથી હું અહીંયા લોડ કરું. સ્ટાર વાળી ગેમ હતી. મૂવમેન્ટમાં પ્રોબ્લેમ આવતો હતો, તો હવે મૂવમેન્ટને હું કરી દઈશ કાયમ માટે લૂપમાં જ, કે પેલી ગેમની જેવું જ. કે જો આપણો જે કી દબાયેલી હોય, અપ એરો કી પ્રેસ થયેલી હોય, કે અપ એરો કી ઉપરથી દબાયેલું હોય તો શું થવું જોઈએ, તો વાય બદલવો જોઈએ, બરોબર. આ ડિલીટ મારી દો, અહીંયા ડુપ્લિકેટ કરી દો, અપની જગ્યાએ નીચે, બરોબર. એક્સ બદલો, પછી ફરીથી અહીંયા આગળ આ ડુપ્લિકેટ, આ ડિલીટ, ફરીથી આ ડુપ્લિકેટ, જોઈએ શું થાય છે. આ ડિલીટ અને પણ ડિલીટ, આ પણ ડિલીટ. સ્ટાર છે, ઓકે. અહીંયા ઉપર નીચે, આ જમણી સાઈડ અને આ ડાબી સાઈડ. સ્ટાર છે એ કમ્પ્લીટ નથી. જો ઉપરનું તીર છે તો વાય પ્લસમાં જશે, નીચેનું તીર છે તો વાય માઇનસમાં જશે, પછી જમણું તીર છે તો એક્સ પ્લસમાં જશે અને આ એક્સ માઇનસમાં જશે. બેટા મૂવમેન્ટ આગળ. હવે અહીંયા આગળ આના માટે પ્રોગ્રામ કરીએ કે જો આને અડે, કે જો કાયમ માટે લૂપમાં લેવાનું, કેમ કે કાયમ માટે આપણે કન્ટિન્યુઅસ ચેક કરાવતું રહેવાનું કે પેલા સ્ટારને અડે છે, સ્ટારને અડે છે એમ. જો સ્પર્શ કરશે સ્ટારને તો જવું જોઈએ રેન્ડમ પોઝિશન પર જાઓ, અથવા તો કે જો અડે તો અહીંયા આગળ આમ બ્લાસ્ટનો અવાજ પણ કરી શકે. અવાજ અહીંયા આગળ જોઈએ, બ્લાસ્ટ લખીને જોઈએ કંઈક આવે છે કે નહીં. ઓકે, આ બાઝ વાળો કે આ ઝૂપ વાળો છે એ સાઉન્ડમાં લઈ લઉં છું. તો જ્યારે સ્ટારના સ્પર્શ કરે તો આપણે એને અવાજ કઢાવવાનો છે કે અવાજ પ્રારંભ કરો. પછી શું કરાવું કે આપણે એવું કરાવવું હોય કે આ ગ્રહના ટુકડા કરાવવા હોય તો એ પણ કરી શકીએ. અહીંયા ડુપ્લિકેટ કરી દેવાનું, એને ગ્રહને અહીંયા આગળ એડિટ કરીશું આપણે. તો એડિટ કરવા માટે આપણે શું કરીએ, આ થોડી ઇરેઝ કરી નાખીએ, ભૂસી નાખીએ, પછી ફરી અહીંયા ડુપ્લિકેટ કરીએ, તો આને થોડું વધારે પડતું ભૂસી નાખીએ. તો આ શું કરીશું કે જ્યારે સ્ટારના સ્પર્શ કરશે તો આપણે રિપીટ મોડમાં લગાવીશું, કે પુનરાવર્તિત બ્લોકમાં કે 10 વાર રિપીટ થવું જોઈએ. શું રિપીટ થવું જોઈએ કે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આગામી પોશાક. અને પછીથી જ્યારે કમ્પ્લીટ ચાલુ થઈ જાય તો પ્લેનેટ, આ એનો પ્લેનેટ 2 વાળો કોસ્ટ્યુમ આવી જવો જોઈએ, બરાબર. જો
ધ્યાનથી બેકગ્રાઉન્ડ અત્યારે મ્યુઝિક વાગે છે સ્ટાર્ટ તો એ થઈ જાય અને પછી એમ પણ આવી રીતે આપણે કાલ કરેલી તો તમે એ પણ એડ કરી શકશો અને હું સેવ કરી દઉં સેવ કરી દઈશું બરોબર છે ઓકે તો આજે આપણે જોયું કે આપણે સંવેદના સેક્શનમાં શીખ્યા કે આપણે કેવી રીતે આ માઉસ પોઇન્ટર ચેક કરી શકીએ છીએ કે આપણી સ્પ્રાઇટ છે કોઈ માઉસ પોઇન્ટરને કે પછી કોઈ સ્પેસિફિક સ્પ્રાઇટને ટચ કરે છે કે પછી કોઈ કલરને ટચ કરે છે કે એક કલર બીજા કલરને પછી આપણે ડિસ્ટન્સ ને એ બધું જોયું હતું પછી ડિસ્ટન્સ મતલબ માઉસ પોઇન્ટરથી ડિસ્ટન્સ પછી એમાં તમે બીજું એક વસ્તુ એવું જોઈ શકો કે બે સ્પ્રાઇટ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ પણ જોઈ શકો બરોબર છે પછીથી આપણે નામ પૂછે આપણે આગળ આપણે સ્પ્રાઇટ છે આપણને નામ પૂછશે આપણે જવાબ આપીશું એ પ્રમાણે રિસ્પોન્સ આપશે બરોબર એમનો એડવાન્સ વર્ઝન આપણે ફરીથી આ સંવેદના તો ચલાવી દીધું સંચાલકોને ચલો સેક્શન જોઈશું ત્યારે આપણે શીખીશું એનું એડવાન્સ વર્ઝન પછી આ જોયું કે ગેમ બનાવતા હતા તો પહેલા તો એ લોજિકનો યુઝ કરતા હતા કે જો સ્પેસ કી અપ એરો કી દબાયેલી છે જો હા તો પેલું ઉપર જાય પણ હવે આ સંવેદના સેક્શનમાં આ બ્લોકનો યુઝ કરો કે આ કી દબાવવામાં આવેલું છે ચેક કરે છે કે નહીં તે કાયમ માટે લૂપમાં ચેક કરે તો એકદમ સ્મૂથ આમ ફરી શકે એવી આપણે ગેમ બનાવી પછીથી આ માઉસની વેલ્યુ જોઈએ પછી માઉસ નીચે માઉસ એટલે માઉસની લેફ્ટ કી દબાયેલી છે કે નહીં એ જોયું પછી આ ડ્રેગ મોડ મતલબ ખેંચવા યોગ્ય છે કે નહીં કે પછી આપણે ચાલુ ગેમમાં કઈ ડ્રેગેબલ રાખવું હોય એવી કઈ ગેમ બનાવી હોય તો તમે એનો પણ યુઝ કરી શકો ખેંચવા યોગ્ય નથી એમ પછી ટાઈમર એડ કરવું હોય કે અહીંયા માઇક્રોફોન છે એનો યુઝ કરવો હોય એ જોયું પછીથી આપણે જોયું કે આ રીસેટ ટાઈમર બરાબર રીસેટ ટાઈમર જોયું પછીથી આ બેકડ્રોપ નો નંબર જોયો કે કયા નંબરનું બેકડ્રોપ છે પછીથી આ આપણે જોયું કે ડેટ છે ટાઈમ છે એ બધું બતાવે છે સેકન્ડ પણ કલાક બધું બતાવે છે પછી 2073 દિવસો કેટલા થાય એ પણ જોયું એટલે આનો યુઝ કરીને તમે અલગ અલગ વિચારો તમને વિચાર તો બધા ઘણા નવા આવે છે બરોબર બધા માણસ અલગ છે તો બધાને અલગ અલગ વિચાર આવશે બધાને ઇનોવેટિવ જ આઈડિયા આવશે એક નવો તમે બનાવો શેર કરો બરોબર હવે અત્યારે આપણી જોડે ગવર્મેન્ટ આર્ટ્સ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ નરોડામાં અભ્યાસ કરતી એક વિદ્યાર્થીની છે વિધિબેન પરમાર તેમના ઇનોવેશનના ક્લબ છે એના અનુભવ વિશે આપણને અત્યારે એ કહેશે તો વિધિ યસ થેન્ક યુ સર આ કેમેરો ઓન કરજો હા 2 મિનિટ હું સેટ કરું કેમેરો ઓન કરજો ને થેન્ક યુ ઓકે તો હવે આપણે આજનું સેશન અહીંયા આગળ પૂરું કરીએ છીએ અને હવે આપણું નેક્સ્ટ સેશન છે 7 નંબરનું એ આપણે આવતા સોમવારે 7 તારીખે ચાલુ કરીશું એમાં આપણે સંવેદના અને ચલો સેક્શન સંવેદના કે ચલો અને બીજા વેરિયેબલ્સ છે બરોબર એ બે સંચાલકો અને ચલો એ બે સેક્શન જોઈશું તો એ બે સેક્શન પછી એટલે બધા સેક્શન પતી જશે તો આપણે એડવાન્સમાં ગેમ પ્રોજેક્ટ એ બધું બનાવી શકીશું બરોબર તો આપણે સોમવારે ચાલુ કરીએ ત્યાં સુધી પ્રેક્ટિસ કરતા રહો કંઈક બનાવીને શેર કરજો બરાબર ઓકે